check the check the yeah. Hello, Fernanda, please come to the front. No, check. Check 1, 2. This is pharmacy. 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 Hi. Hello everyone. We're giving some prayer flags with the prayer to avert nuclear war from Chatra Rinpoche, prayer to avert spread around the world. So it would be amazing if you could spread around the world the people that would like to take one of these. If you could, and it's so beneficial to put it around the world. One of these to spread so beneficial the prayer of Chatra Rinpoche to avert nuclear war. Thank you very much. Prayer of Chatra, please come with me. Thank you very much. Prayer of Chatra, please come with me. Thank you very much. Prayer of Chatra, please come with me. Thank you very much. Prayer of Chatra, please come with me. Thank you very much. Prayer of Chatra, please come with me. We're sorry. Can you please get back to your seats? Hello, 1, 2, check. Hello. हजुरहरु बस्नुहुन्छ होला कृपया Hello, 1, 2, check. अहिले हैन हजुरहरु यो खानुहुन्छ होला कृपया Hello, 1, 2, check. अहिले हैन हजुरहरु यो खानुहुन्छ होला कृपया शरणनाथ झ्याटर लिम्बुचेले हाम्रो संसारमा अब यो जुन चाहिँ आणविक युद्ध हुने सम्भावना हुन्छ त्यो सम्भावना रोकियोस् भन्नको लागि प्रणिधान लेख्नु भएको महाविद्यालय त्यो सम्भावना त्यो प्रणिधानहरु थापिएको यो महाविद्यालय दुसा हो त्यो प्रणिधानहरु थापिएको अनि त्यो लुङ्टा चाहिँ हामीले स्थानमा ल्याउन सकेको अवस्थामा त्यसमा हामीले प्रणिधानको बलले चाहिँ अब आउन सक्ने जुन आणविक युद्ध अहिले हामीले देखिरहेको छ नि संसारमा अब यसमा मैले मेरो आफ्नो जोड्नु पर्दाखेरि अहिले हामीले कतिवटा गुरुहरूले गर्नुभएको भविष्यवाणी अनुसार चाहिँ मेरो आफ्नो जोड्नु पर्दाखेरि धेरै ठुलो कतिवटा गुरुहरूले गर्नुभएको भविष्यवाणी अनुसार चाहिँ मेरो आफ्नो जोड्नु पर्दाखेरि धेरै ठुलो रोक्नको लागि पनि हामीले चाहिँ हाम्रो तर्फबाट जति सक्छ धर्म व्यास पनि गर्ने र यो पनि यो हामीले चाहिँ हाम्रो भएको जनतालाई स्थानमा हामीले लिएर आउन सकेको अवस्थामा चाहिँ अहिले यो समस्यालाई समाधान गर्दा के भने लिएर आउन सकेको अवस्थामा चाहिँ र हजुरहरूले चाहिँ यो झन्डा
चिन्हलाई यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिरपट्टि चाहिँ यो चिन्हलाई यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि बाहिर गरेर लिने होला अहिले होइन है धन्यवाद यो हाम्रो कार्यक्रम सकिसकेपछि 1 2 1 2 check 1 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 1 2 1 Hi everyone. So we had to make a lot of announcements today morning. Hi everyone. So another little announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is yesterday there were a few things we have found during the announcement I want to make is Good morning, Rinpoche, and welcome back. 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 Crew, please. Good morning, Rinpoche, and welcome back. Crew, please. Good morning, Rinpoche, and welcome back. Crew, please. Good morning, Rinpoche, and welcome back. So good morning and warm welcome to the last day of Dzongsa Khyentse Rinpoche's teachings on Nepal. Good morning and warm welcome to the last day of Dzongsa Khyentse Rinpoche's teachings on Nepal. Good morning and warm welcome to the last day of सबैलाई Dzongsa फेरि Khyentse शुभ प्रभात Rinpoche's teachings on Nepal. Good morning and warm welcome. झोङसा खेन्चे रिम्पोछेको बौद्ध धर्म र नेपाल सम्बन्धित उपदेशको अन्तिम दिनको बौद्ध धर्म र नेपाल सम्बन्धित उपदेशको अन्तिम दिनमा Please remember to put your phone on silent, mute or vibration mode. Please remember to put your phone on silent, mute or vibration mode. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Thank you. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Thank you. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Thank you. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Thank you. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Thank you. Please remember to put your phone on silent, permission mute or vibration mode. Just to recap what we have been discussing past 2 days. हामीहरूले गत 2 दिनमा के कुराको चर्चा गर्यौं भन्ने कुरालाई एकचोटी सारांशमा एकचोटी फेरि पुनरावलोकन गरौं. First of all, I should say good morning. पहिला म हजुर सबैलाई शुभ प्रभात भन्न चाहन्छु. So, in case there are people who just are coming today, we have been talking about what we call Namthar Gosum, which is the 3 doors of liberation, which is explained in many different levels. आज मात्रै हामीसँग जोडिने भएका साथीहरूलाई म एकचोटी के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीहरूले आजसम्म चर्चा गरिएका अहिले चर्चा गरेको विषय चाहिँ यो मुक्तिका 3 द्वार अथवा 3 विमुक्तिको विषयमा हो र यसलाई विभिन्न तहमा व्याख्या गरिन्छ अथवा बुझ्न सकिन्छ. And it's not just explained, it's also symbolized in many different levels, especially in the Tantrayana. अनि यसलाई व्याख्या मात्रै विभिन्न तहमा गरिने हैन कि यसलाई
साङ्केतिक रूपमा अथवा निमित्तको रूपमा विभिन्न हिसाबले पनि यसलाई अभिव्यक्त गरिन्छ, विशेष गरेर तन्त्रयानमा चाहिँ। Which is something you could also say, sort of the core element of so-called Buddha Dharma. र यसलाई बुद्ध धर्मको चाहिँ आधारभूत तत्त्वको रूपमा पनि भन्न सकिन्छ। At glance, it is kind of difficult to understand these three. अब झट्ट हेर्दाखेरि योसँग सम्बन्धित सत्यलाई बुझ्न अलिकति कठिनै होला कि जस्तो पनि लाग्न सक्छ। But if you get used to it, to the language, its nuances, it's just I don't know, the logic, then it's not like unreachable. अब यदि तपाईहरुले यसको भाषा, यसका मसिना बुँदाहरू र यससँग सम्बन्धित युक्ति अथवा तर्क अभ्यस्त बनाउनु भयो भने चाहिँ यो त्यति बुझ्न गाह्रो अथवा अबोधगम्य कुरा पनि होइन, बुझ्न सकिन्छ, बोधगम्य छ यो। And as I've stressed this yesterday, it's really nothing sort of beyond your life. We are not talking about anything mythical or anything that is beyond what we have. र अहिले हाम्रो अगाडि जुन कुरा अभिव्यक्त भइरहेछ त्यो भन्दा धेरै पर, यो जीवन भन्दा पर एउटा रहस्य जस्तो अथवा मिथकको रूपमा भएको कुरा हैन यो। But as I've been repeating this a lot, because of the language, because of the culture, you know, it can sound very exotic and very religious even. र मैले बारम्बार दोहोऱ्याए जस्तै भाषाको कारणले गर्दा, संस्कृतिको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो कहिलेकाहीँ एकदमै विचित्र, एकदम रहस्यमय अथवा कहिलेकाहीँ चाहिँ एकदम धार्मिक जस्तो पनि लाग्न सक्छ हामीलाई। Okay, I'm going to recap the first liberation one more time. अब एकचोटि म फेरि पहिलो मुक्तिको द्वार अथवा पहिलो मुक्तिलाई एकचोटि फेरि सारांशमा भन्न जाँदैछु। And I'm going to come from a different angle. र म यसलाई आज अर्को पक्ष अथवा दृष्टिकोणबाट आज व्याख्या गर्छु। You know, okay, one maybe very good example is the concept of the middle of sky, in the middle of the sky. अब एउटा राम्रो उदाहरण यसलाई बुझ्नलाई के हुन सक्छ त भन्दाखेरि अन्तरिक्ष अथवा आकाशको केन्द्र भन्ने धारणालाई हामीले उदाहरणको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं। You know how it's, I can tell you in the middle of the sky, then you will all sort of accept. अब मैले के कुरा भन्न सक्छु त भन्दाखेरि आकाशको बीचमा अथवा अन्तरिक्षको केन्द्रमा भन्न सक्छु र तपाईले पनि मोटामोटी रूपमा त्यसलाई स्वीकार्नुहुन्छ हुन त। But if you contemplate, it is really an arbitrary statement. तर यदि तपाईले चिन्तन गर्नुभयो भने चाहिँ त्यो एउटा एकदमै तथाकथित एकदम यतिकै दिएको उपमा मात्रै हो, त्यसको कुनै पनि एउटा आधार हुँदैन। You know, like, which one is the middle? किन भन्दाखेरि अन्तरिक्ष केन्द्र कहाँ छ त, कुन हो? But it works for us. I can say in the middle of the sky. We can say this. तर अब हामीहरूलाई त्यसले काम गर्छ भाषागत रूपमा, किन भन्दाखेरि मैले अब अन्तरिक्षको अथवा आकाशको केन्द्र अथवा मध्यमा भन्दाखेरि हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौं हैन। Usually it's above your head. सामान्यतया त्यो हाम्रो छाके टाउको माथिपट्टिको बिन्दु हो। Just because you त्यो किन त भन्दाखेरि हाम्रो टाउको भएको कारणले गर्दा, अरु कुनै पनि कारणले गर्दा हैन। Then there are concepts like long time ago. अनि अर्को धारणा पनि हामीले यहाँ
ल्याउन सक्छौँ। उदाहरणको लागि धेरै समय अगाडि परापूर्व काल भन्छौँ नि हामीले, Yes, again, on the relative level, it works to communicate like that. अब सामान्यतया व्यावहारिक तहमा भनौँ अथवा समृद्धिको तहमा चाहिँ त्यसले पनि काम गर्छ, हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ। Again, if you contemplate, then it really doesn't mean much. तर यदि चिन्तन गऱ्यौँ भने त्यसको खासै कुनै तात्विक अर्थ हुँदैन। So I'm giving you this as an example. So there are a lot of things that actually all of the things that we say or do or we construct, we have a certain logic, certain reason why it is like that. र अधिकांश वस्तुहरू र एक हिसाबले भन्ने हो भने सबै कुराहरू हामीले भाषागत रूपमा अभिव्यक्त गर्ने कुराहरू चाहिँ यही दायराभित्र पर्छ। तर त्यसलाई यो हो भनेर हामीले स्वीकार्नको लागि हाम्रो आफ्नै किसिमको धारणा, आफ्नै किसिमको तर्क अथवा युक्ति हुन्छ। You know, like we just cannot anymore change the order of Sunday and Monday. Let's put Monday in the middle of Saturday and Sunday. We just can't do that anymore. अब हामीहरूलाई मन लाग्यो भन्दैमा हामीहरूले आइतबार सोमबारलाई चाहिँ शनिबार र आइतबारको बिचमा राखेर अब यसरी हामीले यसलाई मानौँ भनेर हामीले फेरि भन्न सक्दैनौँ, त्यो सम्भावना छैन। Habitually, it's why should we? It's such a waste of energy. अनि यो हामीले गर्नु जरुरी पनि छैन, बेकारमा ऊर्जा मात्रै खेर जान्छ त्यसमा। So time, space, all these, we have a certain reason and logic to prove that they exist. र दिक् र काल अथवा समय र स्थानलाई हामीहरूले बुझ्ने जुन एउटा पद्धति छ त्यसको पनि आफ्नो तर्क, आफ्नो बुझाइ छ र त्यसरी हामीले त्यसलाई स्वीकार्छौँ। According to the Buddha, every reason we give to establish something exists or does not exist, in fact, proves that everything is an illusion. र भगवान बुद्धले भन्नुभए अनुसार यो संसारमा कुनै पनि वस्तुलाई हामीले या त अस्तित्वमा छ या त अस्तित्वमा छैन भनेर तर्क गर्नु नै ती वस्तुहरू चाहिँ मायावत हुन्, एक किसिमको भ्रान्ति जस्तो हो भनेर त्यसलाई स्थापित गर्छ त्यसले भन्नुभएको छ। So this is why the ground or the base of all phenomena has no inherently existing entity. त्यसैले गर्दा जति पनि धर्महरू छन् भनेको मतलब हामीले अनुभव गर्ने जति पनि कुराहरू छन् त्यो कुराहरूको साच्चै वास्तविक आधारभूत अस्तित्व अथवा तत्त्व हुँदैन। Like just like there's no such no ground, no solid truly existing entity called the middle of the sky, the middle of the sky. जस्तै हामीले आकाशको बीचमा भनेर भन्यौं, त्यो आकाशको बीचको कुनै पनि एउटा आधारभूत तात्विक भूमि यही हो भनेर औल्याउन मिल्ने, त्यसलाई आधार मान्न मिल्ने ठाउँ हुँदैन। Okay, let's translate this into something more practical. यसलाई अब अलिकति व्यावहारिक तहमा अनुवाद गरौँ अथवा रूपान्तरित गरौँ। So you will want to ask questions like, okay, so all these, sort of philosophical, analysis, what's the point? What do I get out of this? अब हामीले अहिलेसम्म चर्चा गरेको जति पनि दार्शनिक अथवा सैद्धान्तिक पक्षहरू जति पनि गर्यौं, यसको साच्चै उपादेयता अथवा महत्व के त? And just about, I think on the first day, a lady asked about the vipassana, and I think this is the answer for you. अनि हिजो होला सायद एकजना हाम्रो महिला मित्रले चाहिँ विपස්සनाको बारेमा प्रश्न गर्नुभएको थियो र उहाँको प्रश्नको जवाफ हो यो। So this is something that you can apply as a practice. यो चाहिँ तपाईले आफ्नो अभ्यासमा उतार्न मिल्ने अथवा अभ्यासमा आफूले अवलम्बन गर्न मिल्ने उपाय नै हो। This is exactly what those Burmese monks, such as the Sun Lun tradition,
those who practice vipassana. That's what they do. र यो चाहिँ ठ्याक्कै जुन चाहिँ बर्मिज परम्परा छ सुनलुनको त्यो परम्परामा उहाँहरूले के अभ्यास गर्नुहुन्छ त्योसँग त्यसैबाट लिएको उदाहरण हो। Okay, so something like this. I will just make it very easy to understand. Okay. अब म चाहिँ त्यही विषयमा कुरा गर्छु तर यसलाई अलिकति बुझ्न सजिलो हिसाबले म यसलाई प्रस्तुत गर्छु। Maybe for beginning 2-3 weeks they will just look at the hand. Just look, just observe. र सुरुवातमा 2-3 हप्ता उनीहरूको अभ्यासमा के गरिन्छ भन्दाखेरि आफ्नो हातलाई मात्रै हातलाई हेर्ने निरन्तर रूपमा। They don't think in terms of good hand, bad hand, old hand, young hand, none of that. Just observe, just observe. र उनीहरूले हातलाई त्यसरी अवलोकन गर्दाखेरि हेर्दाखेरि राम्रो हात नराम्रो हात वृद्ध हात युवा हात बुढो अथवा भनौँ न तरुण हात भनेर हेर्दैनन् मात्रै हेर्ने काम गर्छन्। What they are trying to do is they are trying to develop. Remember the middle of the sky is exactly the same hand. Which one? You know. यो अघि नै दिएको उदाहरण आकाशको मध्य भनेको जस्तै त्यहाँ केही पनि छैन हातै हो हात मात्रै हात हो कुन चाहिँ हात भन्ने कुरा नै त्यहाँ प्रश्न जाग्दैन। So then after about maybe 4-5 weeks, actually I have some monks who we have amazing discussions and how they go through all these stages. र मैले केही भिक्षुहरूसँग संवाद पनि कुरा पनि गरेको छु र उनीहरूसँग कुरा गर्दाखेरि चाहिँ 3-4 हप्तामा कस्तो अनुभूति हुन्छ भन्ने कुराहरूको बारेमा अथवा यो पुरा प्रक्रियाको बारेमा पनि मैले उनीहरूसँग कुरा गरेको छु। So then they begin to not really look at the hand as a unit, one unit. र जब उनीहरूले त्यसरी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ हातलाई एउटा एकाइको रूपमा एउटा ढिक्काको रूपमा चाहिँ हेर्न छुट्छ उनीहरूको। Then they begin to see the nails, the skin, the wrinkles, everything kind of separately. अनि त्यसपछि उनीहरूले त्यसरी अवलोकन गर्ने क्रममा चाहिँ अनि यो नङ अनि छाला अनि त्यसपछि हामीहरूको यो अरू हातका अङ्गहरूलाई छुट्टै छुट्टै एकाइको रूपमा हेर्न अभ्यस्त हुन्छन् उनीहरू थाल्छन् उनीहरूले। You know, like if you're a good carpet dealer, you can look at this carpet, they can already see the thread, the silk or not, whether it's mixed with the silk, pure silk or not, they can tell, right? अब यो कार्पेटको व्यापारीले जसरी कार्पेटलाई हेर्दाखेरि त्यसमा भएको त्यो सञ्जाललाई यो रेशमले बनेको छ कि छैन राम्रो एकदम शुद्ध रेशम हो कि हैन भन्ने कुरा चाहिँ उनीहरूले निर्कुल गर्न सक्छ। Yeah, I think so by the 10th, maybe 12th, 15th week, then they begin to see in parts. In parts, instead of like one unit. You know, like a forest, they don't see the forest, they only see trees. र 10औं 12औं अथवा 15औं हप्तासम्म यसरी अभ्यास गर्दै जाँदाखेरि चाहिँ उनीहरूले त्यो हातको एक एकवटा अवयवलाई अथवा अङ्गहरूलाई चाहिँ छुट्टै छुट्टै रूपमा देख्न थाल्छन्। जसरी हामीले अहिले एउटा जङ्गललाई हेर्दा जङ्गल देख्छौँ तर पछि जङ्गल नदेखिकन जङ्गलको एक एकवटा रुखलाई देखेको जस्तै उनीहरूले एक एकवटा अवयवलाई देख्न थाल्छन् अथवा अङ्गलाई देख्न थाल्छन्। But you know, there is years and years, and in fact lifetimes of habitual pattern that you also still have to deal with. तर अब स्मरणीय कुरा के छ त भन्दाखेरि यसरी अभ्यास गर्दा गर्दै पनि हामीहरूको अनन्त जन्मको यो जन्मको पनि वर्षौंको संस्कार त छँदैछ तर अनन्त जन्मको संस्कारहरू हाम्रो बानी बेहोराहरूसँग हामीहरूले अब यसलाई झेल्नु पर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा त्यो त छँदैछ। And some of them told me that sometimes they get really scared of even scratching their head, because usually when you scratch your head with your hand, right, just hand, one unit, but then they suddenly just can't help but, think, okay, a nail is just sliding on your skin. र यसरी अभ्यास गर्ने क्रममा अब कुनै एकजना अभ्यासले मलाई भने अनुसार चाहिँ पछि यसरी अभ्यास गर्दै जाँदै टाउको कन्याउन सुद्धा पनि डर लागेर आउँछ। किन भन्दाखेरि अब हुन त एउटा हातले टाउको कन्या त हो नि, कुनै ठुलो कुरो त होइन, तर त्यसरी कन्याउँदै गइसकेपछि अभ्यास गर्दै गइसकेपछि उनीहरूको हातको एक एकवटा अवयवमा ध्यान गइसकेपछि चाहिँ त्यो एउटा नङले कन्याउँदाखेरि नङ के होला कि भन्ने डर मनमा जाग्न थाल्छ। And then by I don't know, maybe in 6 months' time, many say that
suddenly they develop a humor. They just feel so funny that we hold this hand, we buy moisturizer, we wear gloves. It's just so funny we do these things. अनि लगभग 6 महिनाको अन्तरालमा चाहिँ उनीहरूको मनमा कस्तो एउटा भावना जाग्छ त भन्दाखेरि एउटा हास्यरस जाग्छ मनमा भित्रपट्टिबाट नै एकदम यो सबै कुरा व्यङ्ग्य जस्तो लाग्न थाल्छ किन भन्दाखेरि हामीले यो हातलाई सुरक्षित राख्नलाई विभिन्न किसिमको यो भनौँ न क्रिमहरू मलमहरू प्रयोग गर्छौँ अनि त्यो कुरा चाहिँ एकदम असङ्गत अथवा एकदम हास्यास्पद हुन थाल्छ उनीहरूको लागि Then I'm sure they must laugh a lot when they look at pedicure, manicure shops, then. अनि त्यस्तो अवस्थामा पुगिसकेपछि जब उनीहरूले यो हात नङहरूलाई भनौँ न पेडिक्योर म्यानिक्योर नङ हात काटिदिने नौनीहरूको अब पसल भन्नु पर्यो तिनीहरूको पसललाई देख्दाखेरि चाहिँ उनीहरूलाई सायद साह्रै हाँस पनि उठ्दो हो Highlight my word. They feel humorous and funny. This word is important because all of this doesn't mean that pedicure, manicure is like evil, temptation, bad, distraction. I didn't say that. I'm just saying it's so funny. र यो हास्यास्पद भन्ने शब्दलाई चाहिँ तपाईँहरूले जोड दिनु होला अथवा मनमा स्मरण गर्नु होला किन भन्दाखेरि मैले त्यो भन्दै पनि यहाँ त्यो म्यानिक्योर पेडिक्योर अथवा नङ काट्ने हातको खुट्टाको नङ काट्ने हात र खुट्टालाई हामीले सम्हाल्ने भनेको कुरा चाहिँ एकदमै दोषपूर्ण एकदमै समस्याजनक अथवा बन्धनमा पार्ने अथवा हाम्रो लागि हाम्रो मनलाई चाहिँ के भन्छ बिथोल्ने कुराहरू भन्न खोजेको होइन मैले के मात्र भनेको त भन्दाखेरि यी कुराहरू एउटा समयमा हास्यास्पद हुन जान्छन् भन्न मात्र खोजेको हुँ It doesn't mean that after 1 year you will not go to pedicure, manicure. यसको मतलब के होइन त भन्दा तपाईहरू 1 वर्षपछि फेरि नङ र हात र खुट्टाको नङ काट्ने ठाउँमा फेरि जानुहुन्न भन्न खोजेको चाहिँ होइन मैले In fact, you might go daily to pedicure, manicure, but different attitude, different, like the virologist I was talking about, a different way of looking at things. अब सम्भावना के पनि हुन सक्छ त भन्दाखेरि यो एउटा धारणा अथवा दृष्टि जागिसकेपछि तपाईँ अझ दैनिक रूपमा त्यो हात र खुट्टाको नङ काट्ने स्थानमा हैन जान सक्नुहुन्छ तर फरक के पर्न जान्छ त भन्दाखेरि तपाईँको दृष्टिकोणमा फरक हुन्छ मैले भनेको थिएँ नि अस्ति पनि एउटा जीवाणुको वैज्ञानिकले कसरी जीवाणुलाई हेर्छ भन्ने कुरा जस्तै यो धारणा जागिसकेपछि चाहिँ तपाईँको दृष्टि परिवर्तन हुन्छ They might even open a vipassana pedicure manicure shop. उनीहरूले के पनि गर्न सक्छन् त भन्दाखेरि विपसना केन्द्र सँगसँगै हात र खुट्टाको नङ काट्ने पसल पनि त्यहाँ थाप्न सक्छन् The example I'm giving you is a very just a very small, and just apply what I've just told you, everything to everything we look at in our life. अब मैले यो दिएको चाहिँ एउटा एकदम सानो उदाहरण मात्रै हो तर यो उदाहरणलाई तपाईले लिएर आफ्नो जीवनको हरेक पक्षमा यसलाई प्रयोग गर्नु जरुरी छ Relationship, सम्बन्धहरू family, परिवारहरू children, आफ्नो बालबच्चाहरू education, आफ्नो शिक्षा political system, राजनीतिक परिवेश just everything, हरेक कुरामा यसलाई प्रयोग गर्न जरुरी छ Okay, the important question here is where does the compassion fit in? अब यहाँ एउटा महत्त्वपूर्ण प्रश्न के जाग्छ त भन्दाखेरि यो सबैको बीचमा करुणा कहाँ आउँछ त कुन ठाउँमा करुणालाई हामीले राख्ने It fits in so well because that itself is the compassion. करुणा एकदम तादात्म्यमा आउँछ राम्रोसँग यो जोडिन आउँछ किन भन्दाखेरि यो जुन हामीले गर्ने पद्धति अथवा यो गराइ नै के हो त भन्दाखेरि करुणा हो It's not like a compassion that has a hierarchy. Oh, poor guy, he needs a little bit of help. It's like a hierarchical compassion. यो कुनै पनि किसिमको त्यो वरीयता क्रमसँग सम्बन्धित ऊ सानो अनि म ठुलो भागले गर्दा उलाई कठैबाट भनेर गरिने करुणा होइन It's just such a amazing compassion because
all those who goes to pedicure, manicure, that they're all looking at a unit, one unit. र उनीहरूलाई करुणा कसरी आउँछ त भन्दाखेरि जो यो हात र खुट्टाको नङ काट्ने पसलमा अब नेपाली कतिले पेडिक्योर म्यानिक्योर नबुझ्नै सक्नुहुन्छ यहाँ भएकोहरूले, त्यसले गर्दा मैले त्यसरी अलिकति उदिक रूपमा अनुवाद गरेँ। त्यस्तो ठाउँमा जानेहरूले चाहिँ आफ्नो हात खुट्टालाई अथवा आफूलाई नै एउटा एकाइको रूपमा देख्छन् भन्ने हिसाबले करुणा जाग्छ। So basically, yes, so it's a so related to your life. र त्यसले गर्दा यो हाम्रो जीवनसँग एकदमै गहिरोसँग सम्बन्धित कुरा हो। This is what we call, when you are knowing these, when you are looking at your life this way, you are gradually awakening. र यसरी क्रमबद्ध रूपमा तपाईले यो दृष्टिले आफ्नो जीवनलाई हेर्न थाल्नुभयो भने चाहिँ यसैले नै तपाईलाई क्रमबद्ध रूपमा चाहिँ जगाउँछ अथवा बोधतिर लान्छ। It's really doable. अनि यो गर्न सकिने कुरा हो। Sometimes, we hear certain angle of teachings. कहिलेकाहीँ हामीहरूले उपदेशलाई एउटा दृष्टिकोणबाट दिएको पाउँछौँ। I call these teachings the teachings that believes in no pain, no gain. म यो हाम्रो उपदेशको शीर्षकलाई चाहिँ जहाँ दुःख छैन त्यहाँ फाइदा पनि छैन भन्ने शीर्षक दिन चाहन्छु। And these teachings, yes, we do teach this sometimes. र यस्तो उपदेश पनि हामीले दिने गर्छौँ। Because we human beings again love this kind of statement, no pain, no gain, no free lunch. Oh, wow, we have to work hard. We have to go to Harvard. We love these. So for them, Buddha teach like that. र अब हामीहरूको समाजमा मान्छेहरूलाई चाहिँ दुःख नगरिकन सुख पाइँदैन अथवा सित्तैमा खान पाइँदैन अथवा हार्वर्ड जानुपर्छ, दुःख नगरिकन कहाँ सुख हुन्छ भन्ने कुराहरू हामीहरूलाई मनपर्छ। हाम्रो संस्कृतिको एउटा दृष्टिकोण नै भइसकेको छ। But Buddha also taught so many times, in fact more, no pain, all gain. र बुद्धले धेरैचोटि कस्तो पनि उपदेश दिनु भएको छ त भन्दाखेरि कुनै पनि दुःख बिना पनि सबै कुरा प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने उपदेश पनि दिनुभएको छ धेरै ठाउँमा। Actually, his name is Sugata. र उहाँको एउटा नाम चाहिँ के पनि हो त भन्दाखेरि राम्रो गतिमा गएको अथवा सुगत पनि हो। I mean, Sugata, if I translate it in a very, very, current atmosphere, I would say, no pain, all gain gone. अब अहिलेको परिवेशमा यदि हामीले सुगत भन्ने शब्दलाई अनुवाद गर्यौँ भने चाहिँ कुनै पनि दुःख बिना सम्पूर्ण कुरा प्राप्त गरेको गतिमा गएको अवस्थामा गएको भन्न मिल्छ। But I know, even in here, yes, right, as I tell you, okay, no pain, all gain. There's something like this kind of teaching exists. And you are all like, okay, very good. But when it comes to practice, you will all opt for no pain, no gain. I know, this is just human mind. र यति भन्दा भन्दै पनि यहाँ तपाईहरु मध्ये कतिपयले चाहिँ मैले बिना दुःख सबै सुख प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्दै पनि अभ्यास गर्ने बेलामा कस्तो तपाईको मनस्थिति हुन्छ त भन्दाखेरि दुःख नगरिकन सुख हुन्छ र भन्ने त्यो मनस्थिति चाहिँ हावी हुन आउँछ। So now the second liberation, by the way, three liberations are very related, right? अब हामी दोस्रो मुक्तिको द्वार अथवा दोस्रो मुक्तिको विषयमा चर्चा गर्न जाँदैछौँ र यी तीनटा मुक्तिका द्वारहरू एक आपसमा अन्तर सम्बन्धित छन्। Okay, so I'm basically quoting from Tsangpe Shubindo, the ब्रह्म Brahma परिप्रेक्ष्य। Yeah,
Sutra. अनि अब मैले यो ब्रह्म परिवीक्षा अथवा ब्रह्माले प्रश्न गर्नुभएको सूत्र भन्ने छ, त्यसबाट म उद्धृत गर्दैछु। Okay, path is beyond sign, beyond characteristic. मार्ग चाहिँ सम्पूर्ण लक्षण अथवा निमित्त भन्दा पर छ अथवा निमित्त रहित छ। And I think we also talked about how we are bombarded with the signs, symbols. र हामीले के पनि कुरा गरेका थियौँ त भन्दाखेरि हामीहरू चाहिँ निरन्तर रूपमा विभिन्न किसिमका सङ्केत चिन्ह निमित्तहरूले चाहिँ निरन्तर रूपमा अब हामी बगिरहेका हुन्छौँ, त्यसले हामीलाई निरन्तर रूपमा के भन्छ अब हिर्काइरहेको हुन्छ। Yes, because we have so many symbols, so many steps and all of that. Again, back to what I just earlier told you about how our habit just does not allow these characteristic less or sign less. अब मैले अगाडि भने जस्तै यी विभिन्न किसिमका सङ्केतहरू वरिपरि छन् र हामीहरूको संस्कार पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि हाम्रो बानीको कारणले गर्दा, संस्कारको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो निमित्त रहितता अथवा अनियमितता अथवा सङ्केत रहितता अथवा साइन्सहरू सङ्केतहरू नदेख्नु पर्ने एउटा मार्गको लक्षण छ, त्यो कुरा चाहिँ हामीले स्वीकार्न सक्दैनौँ। But if you are looking at the design of the teaching, it's all geared towards, it all arrives to this characteristic less. तर यदि हामीले उपदेशहरूको एउटा खाकालाई हेऱ्यौँ भने चाहिँ के देख्छौँ त भन्दाखेरि यी सम्पूर्ण उपदेशहरू चाहिँ मार्गको त्यही अनियमितता अथवा सङ्केतबाट पर सङ्केत रहितताको अवस्थासम्म पुर्याउनको लागि नै दिएका हुन्। It's all designed to destroy all the sign or symbol. सम्पूर्ण किसिमका निमित्त सङ्केत चिन्हहरूलाई नाश गर्नको लागि अथवा क्षय गर्नको लागि नै दिएका हुन्। All the methods of the Buddha are the method itself destroyed itself. र भगवान बुद्धको उपदेश जुन चाहिँ उपाय कौशल्य चाहिँ उपाय कौशल्यलाई नै नाश गर्नको लागि बनाइएको हुन्छ। Good example is sharpening knife. एउटा राम्रो उदाहरण के हो त भन्दाखेरि चक्कुमा धार लगाउनु or making fire. अर्को चाहिँ आगो बाल्नु। Sharpening knife, what happens? You use the whetstone and the metal, the knife, and what's happening is the whetstone gets exhausted, and then the iron also gets exhausted. अब यो चक्कुमा धार लगाउने उदाहरणलाई लिउँ, त्यो धार लगाउने बेलामा धार लगाउने ढुङ्गा र चक्कु दुईटै घोट्ने क्रममा धार लगाउने ढुङ्गा पनि खिन्छ, चक्कु पनि खिँदै जान्छ, त्यो पनि क्षय हुँदै जान्छ। Fire and wood, no wood, no fire, but a fire burns. It's very interesting, isn't it? A fire consumes the wood and fire becomes bigger. So, yeah, that's how it works, the path. अब अर्को उदाहरण चाहिँ इन्धन अथवा दाउरा र आगोलाई लिउँ। दाउरा बिना आगो बल्न पनि सक्दैन, तर आगोले फेरि त्यो दाउरालाई नै फेरि के गरेर हुन्छ त भन्दाखेरि सकाइरहेको हुन्छ, बालिरहेको हुन्छ। So okay, I'm sometimes coming back to Tantra because Nepal is so related to Tantra. र म बारम्बार तन्त्रको परिवेशमा फर्किँदैछु, किन भन्दाखेरि नेपाल तन्त्रसँग एकदम गहिरो रूपमा सम्बन्धित छ। There are more tantric stuff going on around the Buddha stupa than anywhere else sometimes. र बौद्ध स्तूपको वरिपरि जति तान्त्रिक कुराहरू हुन्छ त्यो सायद कुनै पनि ठाउँमा नहोला। The statues, the prayer flags, just everything. अब प्रतिमाहरू, बौद्ध प्रतिमाहरू, अनि त्यसपछि हाम्रो यो झन्डाहरू भनौँ, अब यो लुङ्ताहरू, यिनीहरू सबै तान्त्रिक सङ्केतहरू हुन्। Okay,
So in the Tantra, okay, so somebody asked this question, so I'm answering this today. The concept or the symbolism of deity. कसैले इष्टदेव अथवा इष्टमको धारणाको विषयमा प्रश्न गर्नुभएको थियो। Okay, so the ingredient of deity, what makes a deity? अब एउटा इष्टम अथवा इष्टदेवलाई बनाउने अवयव अथवा त्यसका अङ्गहरू के हो त? केले एउटा इष्टम बन्छ? It's actually these 3 doors of liberation. यी तीनटा मुक्तिका द्वारले नै इष्ट बन्ने हो। What is mandala? It's the 3 doors of liberation. मण्डल भनेको के हो त? मण्डल भनेको यही 3 द्वारहरू हुन्। Now, deity also appear as the provider of the blessing. अब इष्टम अथवा इष्टदेवको अर्को पक्ष के पनि हो त भन्दाखेरि हामीहरूलाई अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद दिने एउटा स्थान पनि हो अथवा एउटा व्यक्ति पनि हो। This actually works very well with the 3 doors of liberation. अनि यो कुरा मुक्तिका 3 द्वारसँग एकदम तादात्म्यमा हुन्छ अथवा तिनीहरूको एउटा तादात्म्य हुन्छ, मिल्छ। Because the highest blessing you should receive is to be free from obsession or the paranoia of duality. र सबभन्दा ठुलो अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हामीले के माग्न सक्छौँ त भन्दाखेरि द्वैत प्रतिभास प्रतिको जुन एउटा डर छ, त्रास छ, त्यसबाट मुक्त हुनको लागि हामीले माग्ने अधिष्ठान नै सबभन्दा सर्वोत्तम अधिष्ठान हो। And that you receive from the 3 doors of liberation, okay? र त्यो अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद हामीहरूलाई यही 3 मुक्तिका द्वारहरूबाट प्राप्त हुने हो। Now, you and I, as a human being, the moment we talk about something like a blessing, then we have all other elements such as longing for the blessing. अब हामीहरू हामी जस्तो सामान्य व्यक्तिहरूको एउटा धारणा के हुन्छ त भन्दाखेरि अधिष्ठान अथवा आशीर्वाद भन्ने बित्तिकै हामीहरूलाई चाहिँ आशीर्वाद पाउने एउटा लालसा हुन्छ। And this different sort of sophistication of longing, we have different kinds of deity. अनि यही अधिष्ठान प्राप्तिको एउटा लाई अझ बढी उच्च तहमा लानको लागि चाहिँ अथवा त्यसलाई अझ बढी परिष्कृत बनाउनको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि विभिन्न तहका इष्टदेवहरू चाहिँ बौद्ध परम्परामा हुन्छ। Many of us, our longing is very, very primitive. हामीहरू मध्येमा कतिको यो लालसा चाहिँ एकदमै प्राचीन अथवा आदिम हुन्छ। So because we have this very primitive dualistic longing, let's say you want a wealth. उदाहरणको लागि हामीहरूको यो जुन चाहिँ आदिम एउटा लालसा छ, त्यो लालसा कस्तो खाली छ त भन्दाखेरि यो द्वैत प्रतिभास युक्त छ। त्यसले गर्दा हामीहरूले के को अधिष्ठान माग्छौँ त? सम्पत्ति लाभ होस् भनेर। You want a wealth, and that's about all blessing you want. You don't even know what 3 doors of liberations are. अनि हामीहरूलाई सम्पत्ति पाए पुग्छ, यो त्रिद्वार अथवा मुक्तिको त्रिद्वार भन्ने कुरासँग मतलब हुँदैन हामीलाई। Which is fine. We are not rejecting this. Which is fine. अनि यो पनि ठिकै हो, योसँग हामीलाई कुनै दरकार छैन, समस्या छैन। So if you are looking for wealth is the driving force, then usually you will not go to a slim Manjushri. You will go to a plump Zambala. अब यदि सम्पत्तिको लालसाले नै तपाईले अभ्यास गरिराख्नु भएको छ भने तपाईले एकदमै अब दुब्लो पातलो मञ्जुश्रीको भक्ति अथवा उहाँको शरणमा जानुहुन्न अथवा उहाँलाई तपाईले भज्नुहुन्न
तपाईँ एकदम मोटो घाटो जम्मलको शरणमा जानुहुन्छ त उहाँलाई तपाईँले पुकार्नुहुन्छ भन्नु पर्यो। Yeah, have you been to Manjushri for the well? I don't think so. Most of the time, it is supposedly only good for wisdom. तपाईँहरूलाई कसैलाई थाहा छ सम्पत्तिको लागि अथवा आफ्नो समृद्धि बढोस् भनेर तपाईँ मञ्जुश्रीका जानु भएको छ र? मञ्जुश्री एउटै कुरालाई मात्र काम लाग्छ, खास केही कुरालाई काम लाग्दैन, प्रज्ञा प्राप्ति होस् भनेर मात्रै। Or if your father died, you don't pray to Saraswati. यदि तपाईँको बुवा बित्नु भयो भने तपाईँले सरस्वतीलाई पुकार्नुहुन्न नि, होइन? Or Zambala, right? You pray to Amitabha or something. Like we human beings have already give job descriptions to the deities. अनि तपाईँले अब सरस्वती अथवा जम्मललाई त पुकार्नुहुन्न नि आफ्नो बुवा बित्नु भने, होइन? हामीले अमिताभ अथवा अरू कुनै इष्टदेवलाई पुकार्छौँ र एक हिसाबले हामीहरूले यी सबै इष्टदेवहरूलाई के गरिसकेका छौँ त भन्दाखेरि उहाँहरूलाई एउटा जागिर, एउटा आफ्नो काम बाँडफाँड गरेर यो काम गर्नु भनेर अडाइसकेका छौँ। So it depends. Okay, so now if you have a higher longing, the highest longing is basically longing for the bliss that is free from all the pain of duality. अब सबभन्दा उच्च कोटिको आकांक्षा अथवा लालसा चाहिँ के हो त भन्दाखेरि द्वैत प्रतिभास रूपी दुःखबाट मुक्त भएको सुखको अथवा आनन्दको अवस्था प्राप्त गर्ने भन्ने लालसा हो। Then all these tantric deities, tantric deities, they are not outside. र जति पनि यी तान्त्रिक इष्टदेवहरू छन् तिनीहरू साँच्चै के भन्यो भने बाहिर छैनन्। You are the deity. हामी नै इष्टदेव हौँ। And each and every one of them are designed to crush different kinds of, dualistic hang-up. र यी विभिन्न प्रकारका इष्टदेवहरूलाई किन निर्माण गरियो भन्दाखेरि हामीहरूको विभिन्न किसिमको द्वैत प्रतिभास रूपी एउटा बन्धन छ, होइन? त्यसलाई साँच्चीकै नाश गर्नको लागि, नष्ट गर्नको लागि चाहिँ बनाइएको हो यी इष्टमहरू। I have a lot of my friends who, like male friends, who tell me, they don't want to practice, Tara Tantra, because they say, I'm a man and I can't visualize myself as a woman. You see, all this indicates they don't really understand Tantra. अब मेरा कति पुरुष साथीहरूले के भन्नुहुन्छ त भन्दाखेरि मलाई तारातन्त्रको अभ्यास गर्न मन लाग्दैन, किन भन्दाखेरि तारातन्त्रको अभ्यास गर्ने बेला आफूले आफूलाई महिलाको रूपमा भावना गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन चाहिँ मलाई मन पर्दैन। भनेको मतलब उहाँहरूको बुझाइ नै कस्तो देखिन्छ त भन्दाखेरि उहाँले तन्त्र भनेको खास के हो भन्ने कुरा नै नबुझेको यहाँ स्पष्ट हुन्छ। You are supposed to crush all these distinctions. हामीले यी सम्पूर्ण किसिमको जुन चाहिँ यो के भन्छ अब यसलाई वर्गीकरणहरू, यिनीहरूलाई चाहिँ हामीहरूले पुरै नाश गर्नुपर्छ, त हटाउन सक्नुपर्छ। Forget gender. Sometimes you are supposed to visualize yourself as animals, like a horse, like a pig. अब यो लिङ्ग भेदको त कुरै छोडिदिउँ, हामीहरूले कहिले काहीँ आफूहरूलाई जनावरको रूपमा, पशुको रूपमा नै भावना गर्नुपर्छ, कहिले घोडाको रूपमा, कहिले सुँगुरको रूपमा। Like if you really, really want to seriously practice Manjushri, for instance, you have to visualize yourself as a turtle. यदि तपाईँले साँच्चीकै मञ्जुश्रीको गहन अभ्यास गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले आफूलाई कछुवाको रूपमा भावना गर्नुपर्ने हुनसक्छ। And then, even if you want to go even more deeper, you are not even a turtle, you are just a letter D. अनि त्यो भन्दा नि अझ गहन रूपमा भावना गर्न चाहनुहुन्छ भने तपाईँले कछुवाको रूपमा पनि आफूलाई भावना गर्न पाउनुहुन्न, मात्र एउटा धी भन्ने बीज मन्त्रमा आफूलाई सीमित राख्ने हो। And then if you want to go even more, even the letter D is deconstructed. अनि त्यो भन्दा नि अझ गहन अवस्थामा जान चाहनुहुन्छ भने त्यो धीलाई पनि तपाईँले पुरै तिरोहित बनाएर त्यसलाई पनि पुरै सकाएर तपाईँ खालीपनमा रहनुपर्छ। So this is how the path as a characteristic less is taught. र यो जुन चाहिँ अनियमितता अथवा सङ्केतबाट पर अथवा सङ्केत रहितताको उपदेश चाहिँ यसरी दिइन्छ बौद्ध परम्परामा। Okay, but on the more practical level, तर अब व्यावहारिक तहमा कुरा गर्नुपर्दा how do we apply this on our
most practical for especially for the beginner. अब यो आधिकारिक अथवा भर्खर सुरुमा अभ्यास गर्नेहरूले चाहिँ यसलाई कसरी व्यावहारिक तहमा उतार्न सक्छौँ त? The classic Buddha's upaya, the method, is don't dwell on the past, don't dwell in the future. भगवान बुद्धको एकदमै अब यो शास्त्रीय अथवा मौलिक उपदेश योसँग सम्बन्धित के छ त भन्दाखेरि भूतकालमा पनि नरहनुस् र वर्तमानमा पनि नअड्किनुस्. Because past is a language, past is a symbol, past is a characteristic, future also. भूतकाल र भविष्यकाल दुईटै नै भाषा सङ्केतसँग सम्बन्धित भएकोले र त्यो चाहिँ द्वैत प्रतिभास. This moment यो क्षण is the closest thing that is beyond any of the characteristics. यो वर्तमान नै सम्पूर्ण लक्षणहरूबाट पर अथवा निमित्तबाट पर कुरा हो. When I say this, again, many of you may be fishing for some very exotic this moment. अब यो मैले भन्दा भन्दै पनि तपाईँहरू कतिजनालाई चाहिँ यो वर्तमानमै कुनै एउटा एकदम भव्य अर्कै किसिमको यो क्षणको लालसा हुन सक्छ. And I'm not saying any of this exotic this moment. र यो क्षणमा कुनै पनि त्यस्तो कुनै एकदम अद्वितीय अथवा भव्य क्षण छैन. Well, surely you are there, I'm here. अब तपाईँ त्यहाँ हुनुहुन्छ, म यहाँ हुनुहुन्छ, यो त वास्तविकतै हो. You exist, sort of. I exist, sort of. तपाईँ पनि एक हिसाबले अस्तित्वमा हुनुहुन्छ, म पनि एक हिसाबले अस्तित्वमा छु भन्नु पर्ला. You feel, you hear. तपाईँले पनि महसुस गर्नुहुन्छ, तपाईँले पनि सुन्नुहुन्छ. To be just simply aware of this. र यसको यो क्षणको निष्पट होशपूर्णता अथवा जागरुकता. Just to be aware of this moment. यो क्षणको कोरा होश. I mean, what a gift from the Buddha. यो भगवान बुद्धको एकदमै अचम्मको सौगात हो हामीलाई, उपहार हो. I mean, look, this moment is actually the only thing you have. एक्चुअली यसो निहालेर हेर्नु त हामीसँग भएको एउटै कुरा भनेको यही क्षण मात्रै होइन र. The past is gone, it's not never ever going to come back. भूतकाल अथवा अतीत त गइसक्यो, त्यो कहिले पनि फर्किनेवालै छैन है. The future is not yet here. भविष्य अहिलेसम्म यहाँ आएको पनि छैन, अहिले आइपुगेको छैन. The only thing that you have is this moment. I mean, for now. Okay. अहिलेको लागि हामीसँग भएको एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि यो क्षण मात्रै हो. Buddha is just saying, just appreciate this. भगवान बुद्धले भन्नु खोजेको भएको एउटै कुरा के हो त भन्दाखेरि यसलाई सराहना गरौँ. This is, by the way, just one of the 100,000 other methods. अब यो चाहिँ लाखौं अन्य उपायहरूमा एउटा मात्रै उपाय हो. I'm not saying that, I haven't told you, I'm not telling you that this moment is good, bad, flat, round, square. No signs, no symbols, no characteristics. मैले के भनेको छुइनँ त भन्दाखेरि यो क्षण भनेको राम्रो छ, नराम्रो छ, थेप्चो छ, गोलो छ अथवा चारकुने छ भनेर भनिरहेको छुइनँ. यहाँ कुनै पनि किसिमको लक्षण छैन यसको. This is what you need to just, what do you call it? This is what you need to grab, hold, get acquainted with again and again. र यही कुरा नै तपाईहरुले बारम्बार बारम्बार पक्ड्नु पर्ने, बुझ्नु पर्ने र आफूले आफूलाई अभ्यस्त बनाउनु पर्ने कुरा हो. What it does is then it burns hope. अनि यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यसले
हामीहरूको आशा र हाम्रो डरलाई चाहिँ जलाउन थाल्छ। It burns references. यसले विभिन्न किसिमका हामीहरूको धारणा अथवा निमित्तहरूलाई जलाउन थाल्छ। This is, for instance, like one of the most vicious challenge we have, especially in our modern life, is depression. अहिलेको यो आधुनिक समयमा अथवा जीवनमा सबभन्दा कहाली लाग्दो हाम्रो समस्या भनेको चाहिँ यो मानसिक डिप्रेसन अथवा डिप्रेसन हो। I think, and one of the main ingredient of the depression is this fear that something terrible is going to happen. र डिप्रेसनको एउटा मूल अथवा यो मानसिक भएको एउटा मूल तत्त्व भनेको चाहिँ something terrible is about एकदमै going to happen to you. के डरलाग्दो कुरा होला कि मलाई भन्ने भय हो, त्रास हो। Or that you are not worthy. अथवा म केही कुराको लागि पनि लायक छैन। All these comes from references. यो सबै कुरा चाहिँ यही निमित्तहरूबाट अथवा धारणाहरूबाट आउँछ। Isn't it? Like the modernity, the problem of the modernity. उदाहरणको लागि आधुनिकतावाद अथवा आधुनिकता, यसको समस्या। I'm very sure the servant of the Alexander the Great never thought that, I can be like him. मलाई के लाग्छ त भन्दाखेरि अलेक्जेन्डर अथवा अलेक्जेन्डर जुन महान अलेक्जेन्डर हुनुहुन्थ्यो, उहाँको नोकरहरूले चाहिँ म यिनी जस्तै हुन्छु भनेर कहिले पनि सोचेको थिएन होला। He's a human, I'm a human. I can try, I can be like him. ऊ पनि मनुष्य हो, म पनि मनुष्य हो, ऊ पनि लड्न फाइट, I can be like him. म ऊ जस्तो हुन सक्छु। He was happy just bringing the grapes for Alexander the Great. र अलेक्जेन्डरको लागि अंगुर ल्याएर उहाँलाई दिनुमा ऊ खुसी थियो, सन्तुष्ट थियो। But now we have a reference called equality. Everybody is equal, individual, everybody is equal. Okay, now we can do this, do that, and it gives so much. And then when that doesn't work, something must be wrong, because the God we have already negated. We cannot blame God. अब अहिलेको धारणा अथवा हामीहरूको निमित्त कस्तो छ त भन्दाखेरि संसारमा सबै बराबर हो, त्यसले गर्दा हामी जे पनि गर्न सक्छौँ भनेर सोच्छौँ। अनि हामीले सोचेको जस्तो नभइदिएपछि चाहिँ नि हामीहरूको टाउको दुखाइ हुन्छ। किन त भन्दा अब त्यसलाई समाधान गर्नलाई जुन चाहिँ अब देवी देवताको धारणा छ त्यसलाई हामीले कुन बेलामै अब लत्याइसकेका छौँ, हैन? I look good because I just went to South Korea. I do good because I look okay. I look as good as him because I just fixed myself in South Korea. म ठिकै देखिन्छु किन भन्दाखेरि मैले आफूलाई अब साउथ कोरियामा गएर अब ठिकठाक बनाइसकेको छु। How come she or he gets everything and I don't? All that. र ऊ म जस्तै भए पनि उसले सबै कुरा पाउँछ, मैले किन पाउँदैन भन्ने कुरा, यी सबै धारणाहरू नै हाम्रो समस्या हो। So many references. I just went to Dengboche, and like urban life, Kathmandu, urban. That's a reference, right? अब यसमा धेरै उदाहरण दिन सकिन्छ। अब म हालसालै तेङबोचे गएको थिएँ र एउटा शहरीय जीवन चाहिँ अब एक किसिमको त्यो तुलनात्मक धारणा हुन सक्छ त्यहाँको मान्छेलाई। So if you are in the urban situation, यदि तपाईँ शहरीय वातावरणमा हुनुहुन्छ अथवा शहरमा हुनुहुन्छ भने it's embarrassing to sleep around 9 p.m. अब शहरमा बसेको मान्छेलाई 9 बजे सुत्नु भनेको एउटा लज्जास्पद कुरा हुन सक्छ। No matter what, you have to sleep like midnight because you have to sort of
You are urban member. You have to sort of be awake till like at least midnight. Otherwise, you'll be laughed at. र तपाईँ सहरको एउटा बासिन्दा अथवा सदस्य हुनुभएकोले गर्दा तपाईँले जसरी पनि आफूलाई 12 बजेसम्म तन्काएर त्यति बेला सुत्नु ठिक हुन्छ। नत्र यदि तपाईँ त्योभन्दा चाँडै सुत्नुहुन्छ भने मान्छेहरूले तपाईँलाई हेरेर हाँस्न सक्छन्, तपाईँको खिल्ली उडाउन सक्छन्। Yes. So, yes, now there will be really incredible different varieties of so-called depression, anxiety. All this is like coming, right, guys? र त्यसले गर्दा अहिले विभिन्न प्रकारका यो मनोविषाद, त्रास, डर जस्ता कुराहरू चाहिँ हामीले अहिले समाजमा देखिरहेका छौँ। So, referencelessness, signless, characteristic-less is what we need to really at least contemplate a little bit, because that will liberate you a little bit. र त्यसले गर्दा यो धारणा रहितता अथवा धारणाबाट मुक्त अवस्था, अनियमितता अथवा निमित्त नभएको, सङ्केत नभएको अवस्था अथवा लक्षण रहितता जस्ता कुराहरूमा हामीले चिन्तन मनन गर्न धेरै आवश्यक छ। Okay, I'm going to just do the third one, and then I will let you, because there's been a lot of questions, so I will try to answer some of those. अब हामी तेस्रो मुक्तिको द्वारमा प्रवेश गर्न जाँदैछौँ, तर त्यसमा छोटै म कुरा गर्छु अनि धेरै प्रश्नहरू हुन सक्छन्, त्यसको जवाफ पनि म दिन्छु। And then we will have the break. After break, there has been request of taking the refuge in the Bodhisattva vow, which we will do. अनि त्यसपछि हामीले छोटो विश्राम लिन्छौँ अनि त्यो विश्राम पछि अब एक दुईवटा यहाँ अनुरोध आएको छ कि हामीहरूलाई शरणगमन र बोधिसत्व सम्बन्ध दिनुस् भनेर, अनि त्यो पनि हामीले गर्नेछौँ। Those who don't want to take refuge in the Bodhisattva vow, after the break, they can go home. अब जसलाई सम्बर शरणगमन र बोधिसत्व सम्बर लिने इच्छा छैन, तपाईहरू ब्रेक पछि चाहिँ घर फर्किन सक्नुहुन्छ। But if you want to just stay here and just observe what these Buddhists are doing, you are very welcome. तर तपाईलाई यो बौद्धहरूले के गर्दा रहेछन् भनेर यसो चाख लागेर हेर्न मन लाग्यो भने तपाईँहरू बस्न पनि सक्नुहुन्छ। And then also there's a request of few transmissions of Ngondo and stuff like that, all the Buddhist stuff. अनि एक दुईवटा आगमको पनि अनुरोध आएको छ। बौद्ध, अब यो बौद्ध कुराहरू हो अनि यी कुराहरू पनि हुनेछन् पछि। Okay. Okay, so the fruit, the result is beyond aspiration. अब जुन चाहिँ फल छ त्यो फललाई चाहिँ अब शास्त्रीय अथवा यो प्राविधिक भाषामा चाहिँ अप्रणीयता अथवा अप्रणीयत पनि भन्छ। भनेको मतलब इच्छा रहितता अथवा प्रणिधान रहितता अथवा हामीहरूको संकल्प रहितता हो त्यो। Now, of course, again, Buddhists have so many aspirations. अब हामीले भनिसकेका छौँ बौद्धहरूको धेरै संकल्प प्रणिधानहरू हुन्छन् नै। All these are like a contradictory, isn't it? अब एक हिसाबले हेर्ने भने यी एक आपसमा विरोधाभासीपूर्ण छन्। This is where you need to really learn generally the Indian wisdom tradition, which is so much to do with the paradoxy. अनि यसकै लागि हामीले चाहिँ बौद्ध प्रज्ञाको परम्परालाई हामीले अध्ययन गर्नुपर्छ, जसमा चाहिँ यस्ता किसिमका विरोधाभासपूर्ण कुराहरूलाई कसरी बुझ्ने भन्ने कुरा व्यक्त अथवा बुझाइएको हुन्छ। We say like like Buddha said, I have no form. I mean, those who see me as a form, they have a wrong view. Yet we have so many Buddha statues. We talk about 32 major marks, so on and so forth. अब उदाहरणको लागि भगवान बुद्धले एक ठाउँमा चाहिँ जसले मलाई रूपको रूपमा अथवा शरीर रूपमा देख्छ उनीहरूले चाहिँ मलाई गलत रूपमा बुझ्छन् भन्नुभएको छ। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि
यत्र तत्र हामीहरूले भगवान बुद्धको प्रतिमाहरू देख्छौँ र भगवान बुद्धको 32 लक्षण अनुव्यञ्जनहरू आदि इत्यादि कुरा पनि गर्छौँ। Here again, result beyond aspiration. Yet we have so many aspirations, and I personally would encourage you to do aspiration. र यहाँ पनि भन्न चाहिँ फल भनेको यी प्रणिधान भन्दा पर अथवा प्रणिधानबाट मुक्त अवस्था हो भने तापनि अब हामीले धेरै प्रणिधान गर्छौँ र म व्यक्तिगत रूपमा तपाईँहरूलाई प्रणिधान गर्न चाहिँ प्रोत्साहित गर्छु। At least aspiration, understand the 3 doors of liberation. कम्तीमा पनि मुक्तिका यी 3 द्वारहरूलाई बुझ्ने प्रणिधान अथवा सङ्कल्प गर्न जरुरी छ। Now, but why we talk about Devumamba Meba? Why do we say this, that liberation is, the fruit is beyond aspiration? अब हामीले यहाँ फल चाहिँ प्रणिधान रहित हुन्छ किन भनिरहेको छौँ त? This statement can be explained in many different layers. अब यो फल प्रणिधानहरू भन्दा पर भन्ने जुन चाहिँ उक्ति छ यसलाई विभिन्न तहहरूमा व्याख्या गर्न सकिन्छ। I think begin with a very classic Buddhist example. Probably that will help you to understand. अब हामी एउटा शास्त्रीय अथवा शास्त्रीय बौद्ध उदाहरणबाट लाई लिन्छौँ। यसले तपाईहरुलाई बुझ्न अलि मद्दत पर्यो होला के? If you are having a nightmare, यदि तपाईहरुले एउटा दुःख सपना देख्नुभयो, okay, you are sleeping in a very nice room, तपाई एउटा राम्रो कोठामा सुतिराख्नु भएको छ, but you are having a nightmare, र तपाईलाई तर पनि एउटा डरलाग्दो अथवा दुःखद सपना तपाईले देख्नुभयो भने, and you are frantic, र तपाई एकदमै आत्तिनु भयो, you really aspire to get out of that situation. र तपाईलाई त्यो परिस्थितिबाट बाहिर निक्लिन एकदमै हतार भइसकेको छ। Okay, just make note. You are just sleeping on a very nice bed. र तपाईले के कुरा फेरि यहाँ स्मरण गर्नुपर्छ, हेका राख्नुपर्छ भन्दाखेरि तपाई एकदम आरामदायक ओछ्यानमा सुतिराख्नु भएको छ है। Whether you aspire to get out of that situation or not, you are already free actually. तपाई त्यो दुःखद सपनाको अवस्थाबाट बाहिर निक्लिन चाहनु भए तापनि नभए तापनि तपाई एक हिसाबले अगाडि नै मुक्त भइसक्नु भएको अवस्थामै हुनुहुन्छ। And then I don't know, somebody, because you are wailing and you are yelling, and maybe somebody just wake you up. र अब कसैले तपाईलाई चाहिँ त्यो सपनामा रुँदै कराउँदै गरेको देख्यो भने चाहिँ उले तपाईलाई उठाउन प्रयत्न गर्छ, उठाउँछ। And that somebody's act of waking you up, be it pinching you or cold bucket of water, whatever, wake you up. र त्यो उठाउने मान्छेले तपाईलाई उठाउनको लागि प्रयोग गर्ने उपायमा सायद तपाईलाई चिमोटेर नै उठाउन सक्छ अथवा एक बाल्टिन पानीले तपाईलाई के जगाउन पनि सक्छ। It helped you release from that terrible situation. अब जसरी जुन उपाय प्रयोग गर्दा पनि त्यसले तपाईलाई सहयोग पुर्याएको हुन्छ, तपाईलाई त्यो डरलाग्दो अवस्थाबाट अथवा भयानक परिस्थितिबाट चाहिँ तपाईलाई बाहिर निकाल्छ। You might even thank this person for waking you up. र तपाईले त्यो व्यक्तिलाई त्यस्तो भयानक परिस्थितिबाट बाहिर निकालेकोमा धन्यवाद पनि व्यक्त गर्नुहुन्छ। Again, make note whether he pinch you or cold bucket of water or wake you up or not, the result, you are in that room, peacefully, comfortably there, you are never in that situation. फेरि स्मरणीय तपाईले याद राख्नुपर्ने कुरा के हो त भन्दाखेरि त्यो व्यक्तिले तपाईलाई चिमटेर अथवा चिसो पानीले छ्यापेर उठाए तापनि जे गरे तापनि उठाए पनि नउठाए पनि तपाई अहिले पनि त्यही आरामदायक ओछ्यानमै हुनुहुन्छ। This is absolutely important to understand the word Buddha
awaken. Because many times we think that we are so, muddled here, so wrong, so bad, and then if we work so hard, one day we will be awakened. This is not really a Buddhist way of understanding the awaken. अब यो पृष्ठभूमि अथवा यो परिप्रेक्ष्यमा चाहिँ हामीले बुद्ध अथवा जाग्नु भन्ने शब्दलाई बुझ्नु जरुरी छ। हाम्रो धारणा के हुन्छ भने अहिले हामी एकदम संसारमा फसेको विभिन्न किसिमको झमेलामा अड्केको र एक दिन अभ्यास गर्दै गएर कालान्तरमा एक समयमा गएर बुद्ध हुन्छौँ भन्ने धारणा हामीले राखेका हुन्छौँ। तर बौद्ध परम्परामा बुद्ध अथवा जाग्नु शब्दको अर्थ यही हिसाबले लाग्दैन। Okay, so broadly speaking, this is what we are talking here. र अलिकति सामान्य रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ हामीले यसको विषयमा कुरा गरिरहेका हौँ। Because if the Buddhahood or the state of the Buddha can be achieved through aspiration, then you are making the state of the Buddha compounded phenomena. यदि हामीहरूले बुद्धता अथवा बोधि प्राप्तिलाई प्रणिधानसँग सम्बन्धित गरेर प्रणिधान गरेर बोधि प्राप्त हुन सक्छ भनेर मानेका छौँ भने चाहिँ हामीले बुद्धतालाई चाहिँ एउटा संस्कृत धर्म अथवा बनाइएको कुनै कुरा बनाउँछ नि, बनाएर बनाएको धर्मको रूपमा मानेको हुन्छौँ। Then your state of the Buddha will have expiry date. अनि त्यस्तो किसिमको बुद्धताको चाहिँ एउटा अब सकिने मिति पनि हुन्छ, एक्सपायरी डेट पनि हुन्छ। Then one day, after many eons of becoming Buddha, you will again go back all, from square A. अनि बुद्ध भएर केही कल्प बितिसकेपछि फेरि एक दिन तपाईँ फेरि त्यही सामान्य व्यक्तिको अवस्थामा फर्किन सक्ने, खस्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। Okay, so this is basically, what do you call it, something that you need to know. र सार रूपमा यही कुरा सामान्यतः तपाईले बुझ्नुपर्छ। Okay, and it is because of this in the Tantra they talk about how you are the deity. अनि यही कारणले गर्दा तन्त्रमा चाहिँ तपाईलाई इष्टदेवको रूपमा तपाई किन इष्टदेव हो भनेर व्याख्या गरिन्छ। That's why, okay, and this is really, really important. Okay, for instance, since we are going to do the refuge later, so let's talk about the refuge. अब यो एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा छ, किन भन्दाखेरि अब एकछिनमा हामी फेरि यो ब्रेक पछि शरणगमनको कार्यक्रम पनि गर्छौं र एकछिन चाहिँ अब हामी शरणगमनको विषयमा चर्चा गर्छौं। So when we take refuge to Buddha, when we take refuge, you should take refuge to something that will not fail you. र हामीहरूले शरणगमन गर्दाखेरि चाहिँ शरणगमन गर्ने वस्तुले हामीहरूलाई धोका नदिने हुनुपर्छ। If there's a rain and you take refuge under the umbrella. जब पानी पर्छ त्यो पानी परेको बेलामा हामीहरूले छाताको शरण लिन्छौं। But the umbrella has lots of holes, then it doesn't work. तर त्यो छातामा धेरै प्वाल छ भने त्यो छाताले काम गर्दैन। Right? So whoever you are taking refuge should really be trustable, should give you the full service, so to speak. अब तपाईले जसप्रति शरण लिनुहुन्छ अथवा सहारा लिनुहुन्छ त्यो एकदमै भरपर्दो हुनुपर्छ र तपाईलाई पुरै तपाईको पैसा वसुल हुनुपर्छ। So this is why in the refuge, like when we say Buddham Sharanam Gacchami, when we talk about that, especially in the Mahayana, the only trustable, unfailing protector is the innate Buddha. त्यसले गर्दा यसरी हामीले शरणगमन गर्ने बेलामा बुद्धम शरणम भनेर लिए तापनि सबभन्दा हामीलाई धोका नदिने विश्वसनीय शरण स्थान भनेको चाहिँ हामी भित्रको अन्तर्बुद्ध हो। That is your base. त्यो चाहिँ हामीहरूको आधार हो। Let's say, okay, going back to our example, the nightmare. अब फेरि त्यो दुःख सपनाको उदाहरणमा एकचोटि जाउँ। The bucket of water worked.
And the real reason why it worked is because why it really worked is because you are actually in the room sleeping. If you are actually in the jungle with the spiders eating you, doesn't matter what kind of bucket of water, it doesn't matter, you will still suffer. अब यो दुःख स्वप्नको उदाहरणमा चाहिँ त्यो चिसो पानीले बाल्टिनभरिको चिसो पानीले काम गर्नुको पछाडि को कारण के हो त भन्दा तपाईँ अहिले पनि आरामदायक पलङमा सुतिराख्नु भएकोले गर्दा हो। यदि तपाईँ जङ्गलमा एकदम भनौँ न भयानक किसिमको माकुराहरू भएको ठाउँमा सुत्नु भएको भए त्यो पानीले पनि काम गरिदिन्थ्यो, तपाईँले दुःख पाउनु नै हुन्थ्यो। But because, yeah, I know you are going through all the agony, all the problem, but fundamentally you are there sleeping. So it gives you the hope. तर अब त्यो सपना अन्तर्गत तपाईँले जस्तै दुःख पाउनु भए पनि, जस्तै पीडादायक अवस्था भए तापनि यथार्थ के हो त भन्दाखेरि तपाईँ आरामले आफ्नो कोठाभित्रको ओछ्यानमा सुतिराख्नु भएको छ, त्यति हो। Yeah, so taking refuge to the Buddha is unfailing. त्यसले गर्दाखेरि भगवान बुद्धमा शरणगमन जानु चाहिँ त्यसले कहिले पनि हामीहरूलाई धोका दिँदैन। This is basically the part of this, the third liberation I'm talking about. अनि यो अहिले मैले कुरा गरेको कुरा चाहिँ तेस्रो मुक्ति अथवा तेस्रो मुक्तिको द्वारसँग सम्बन्धित छ। I think since they are related, I think I have talked about the three doors of liberation kind of briefly. अब यी कुराहरू सबै अन्तर सम्बन्धित भएकोले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ मैले यो त्रिमुक्तिको विषयलाई छोटोमा बुझाएँ जस्तो लाग्छ। Okay. Shall we do some questions and yeah? I think we'll do a little bit longer question and answer, and then we take the break, and then we do all the rest. अब हामी प्रश्न उत्तरको क्रमलाई सुरु गर्छौँ। अलिकति लामै हुन्छ आजको यो सेसन, अनि त्यसपछि छोटो विश्रामपछि चाहिँ हामी फेरि हामीहरूको शरणगमनको कार्यक्रमहरूलाई सुरु गर्छौँ। So Rinpoche will take some questions. अब रिम्पोचेले केही प्रश्नहरू लिनुहुन्छ र तपाईँहरूको कोठाको यो कक्षको दायाँ र बायाँपट्टि दुईटा माइकहरू छन्। So like yesterday, we have standing microphones on both sides of the room. Okay. Please keep your questions related to the teachings. Thank you. र आफ्नो प्रश्नहरूलाई यो उपदेश भित्रै सीमित राख्नु होला। Okay. Please. Wait, the mic is off. Can you turn it on? It hasn't worked yet. You want to do it there? Okay. Tashidale Rinpoche. Rinpoche, I came with like 3 shawls, thermals, and I was just hoping that it doesn't rain. And I saw the look of Karma Jimpa. I came in shorts, and I could not like see and hear blasphemy, you know. So in my head, there is this constant contradiction, you know, like you're saying, look at the hand and then go beyond, you know, come here. Like, I mean, I was just thinking it'll be so nice to be in underwears here, just so comfortable, you know, like so present. And then I have to dress up, you know. But then I like this internal contradiction, you know. So, I mean, what you're saying is so succulent and so nice, you know, to chew on it. And then in my head, I'm going back to yesterday. You're like chewing your thumb, you know. And I'm like, there are babies here, and I'm thinking, I want to nibble on your thumb, you know. But then yesterday I stepped out for water, and then there are all these people lined up, you know. There's so much bhakti and devotion. So my small question is, like, how can we imbibe this devotion with like renunciation or detachment? Like, how can I bring you in and keep you away? Or like keep you so far away, like, you know, like go beyond, I don't know, aspiration, like you say. So that's my first question. And I had a confusion yesterday. You said, Baudhanath, there is this Vajra Yogini meeting this beautiful, elegant Lama.
Okay. So I'm thinking this outrageous Vajra Yogini is coming and wanting to meet this very elegant Lama. But why does she give up? Like, where is this outrageousness of outrageousness? She's suddenly like becoming so elegant and giving up. Why didn't she come back? You know? Okay. I hardly got what he said, but I'll try to summarize. yeah. Yeah. So the first question is how to imbibe devotion, right? And then renunciation, and then those kind of stuff. And then how to keep Rinpoche, how to kick out Rinpoche out of your life so that you are free from him also. Sorry. So पहिलो प्रश्न के हो त भन्दाखेरि मैले उहाँले अगाडि भनेको पृष्ठभूमि चाहिँ भन्दिनँ किनभने मैले बुझिनँ पनि साँच्चीकै हाम्रो जीवनमा यो भक्तिलाई कसरी हामीले आफूले सोच्ने कसरी आफ्नो मनलाई भक्तिले सिञ्चित गर्ने र त्यो गर्ने क्रममा चाहिँ भक्तिका साथसाथै यो अब यो नैष्क्रम्य सङ्कल्प त्याग्ने भावना हुन्छ नि यो विभिन्न बन्धनहरूलाई त्याग्ने भावनालाई आफूमा ल्याएर त्यो भक्तिको माध्यमबाट नै कसरी रिम्पोचेको प्रतिको ग्राहबाट पनि मुक्त हुने यो पहिलो प्रश्न भयो र दोस्रो प्रश्न चाहिँ अब अस्ति रिम्पोचेले चाहिँ एकजना वज्रगिनीको अभ्यासीले चाहिँ वज्रगिनीको अभ्यास गरेको क्रममा चाहिँ वज्रगिनी आएर अँगाल्न मार्नुभयो र उसले ढकेलिसकेपछि उहाँ त अब भिक्षु हुनुहुन्थ्यो ढकेलिसकेपछि चाहिँ फेरि पनि वज्रगिनीले बारम्बार आएर किन त्यो उहाँलाई अँगाल्न मार्ने प्रयत्न गर्नु भने यो किन त्यसरी काम गर्दैन भन्ने प्रश्न हो मैले एकदम राम्रो ट्रान्सलेसन गरेँ यसको लागि चाहिँ क्षमा चाहन्छु Okay. Because we are talking about the devotion, it somehow reminded me to speak a little bit. Probably it's not really an answer for you, but nevertheless I will speak. अब यो प्रश्नको जवाफ म दिन्छु तर तपाईको प्रश्नको जवाफ नहुन सक्छ त्यही पनि म बोल्न चाहिँ बोल्छु Okay, first, I don't know whether the devotion is the right translation, but anyway, all the great masters of the past, they said the devotion is like a very noble wealth. It's not that easy to get. अब बौद्ध परम्परामा अब धेपालाई हामीले श्रद्धा पनि भन्छौँ श्रद्धालाई साँच्चीकै भक्ति भनेर अनुवाद गर्न कतिसम्म सही हुन्छ मलाई थाहा छैन तर बौद्ध परम्पराका गुरुहरूले चाहिँ श्रद्धा जुन छ अथवा भक्ति नै भनौँ यहाँले भक्ति चाहिँ एकदमै आर्य सम्पत्ति हो आर्य निधि हो जसलाई प्राप्त गर्न गाह्रो हुन्छ सहिलोसँग पाइँदैन भन्नुभएको छ I always say this when asked Chandrakirti, to whom should we teach Shunyata? अनि मैले सामान्यतया चन्द्रकिर्तीलाई के प्रश्न गर्छु त भन्दाखेरि शून्यताको उपदेश कसलाई दिने त हामीले कसलाई दिन लायक छ He never said to the Harvard graduates. उहाँले शून्यताको उपदेश कहिले पनि हार्वर्ड ग्रेजुएटलाई दिनुहुन्छ भनेर भन्नुभएको छैन He said, you know, the moment the word Shunyata is mentioned, you know, there's a goosebump and there's a tears in their eyes without any reason. These guys will understand the Shunyata. This is what he said. It's true. शून्यताको उपदेश कस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ त भन्दाखेरि शून्यता भन्ने शब्द सुन्ने बित्तिकै उनीहरूको शरीरमा एक किसिमको त्यो लोम हर्ष भन्छ क्या शरीरको रौँ ठाठाडो हुने आँखाबाट तरर आँसु बग्ने त्यस्तो व्यक्तिहरू चाहिँ साँच्चैकै शून्यताको उपदेशको सुन्ने पात्रहरू हुन् भनेर भनिएको छ And let's talk about methodology, because this is a really important one. And I think this is something that I want to share this with the young Nepali. अब यो पद्धतिको विषयमा चर्चा गरौँ किन भन्दाखेरि मलाई हाम्रो नेपालका युवा पुस्ताहरूलाई यसले धेरै फाइदा पुर्याउँछ जस्तो लाग्छ मलाई Basically, we are talking about upaya, right? Methodology. अब हामीले यहाँ अब मैले होइन पद्धति भन्ने शब्द प्रयोग गरेँ तर गुरुले यहाँ उपायलाई भन्न खोज्नु भएको रहेछ उपायको बारेमा कुरा गरिरहेका छौँ उपाय पनि एउटा पद्धति हो भाइ देऊ
among the available and the cherished methodology that we have is hearing, contemplation, and I guess analysis. अब सामान्यतया हामीहरूलाई उपलब्ध अथवा हामीहरूलाई बढी रुचिकर हामीलाई मनपर्ने किसिमको उपाय अथवा पद्धतिहरूमा चाहिँ सुतमै सुन्ने, पढ्ने, चिन्तन मनन गर्ने र अर्को चाहिँ युक्ति लगाउने, त्यसलाई अब अन्वेषण गर्ने पद्धति चाहिँ बढी प्रचलनमा पाइन्छ। Critical thinking, I guess. अर्को चाहिँ यो एक हिसाबले युक्ति प्रयोग गर्ने, हैन? And I guess, yes, of course, even Buddha himself really encouraged that. Those, you should analyze my teachings, so on and so forth. र भगवान बुद्धले नै यसरी यो श्रुतमय चिन्तामय पद्धतिलाई चाहिँ प्रोत्साहित गर्नुभएको थियो र जसरी सुनलाई अब सुनारले कसीमा जाँच्छन् त्यसरी नै मात्रै सत्यतालाई पनि जाँचेर स्वीकार्नु भन्नुभएको थियो। Especially in the beginning. र यो अझ प्रारम्भिक चरणमा अझ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। But the most important methodology is feeling. तर सबभन्दा महत्त्वपूर्ण उपाय अथवा पद्धति चाहिँ अनुभूतिको पद्धति हो अथवा अनुभूतिको पद्धति। And I think this is the part that modern people are losing this. र अहिलेको जुन आधुनिक मानिसहरूले बिस्तारै गुमाउँदै गएको पक्ष चाहिँ यही अनुभूतिको पक्ष हो। And I'm not even talking about so-called emotional intelligence. It's far, far more than that. अब यहाँ मैले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ भावनात्मक प्रज्ञाको कुरा गरिरहेको छु होइन, यहाँ इमोसनल इन्टेलिजेन्सको कुरा गरिरहेको होइन कि मैले एकदमै त्योभन्दा धेरै नै उच्च तहको प्रज्ञाको कुरा गरिरहेको छु। That is going to be difficult to convince the modern people to invest on that. तर अहिलेको आधुनिक मान्छेहरूलाई त्यसमा समय लगाउनको लागि हामीहरूले प्रोत्साहित गर्न अथवा उनीहरूलाई प्रोत्साहित गर्न गाह्रो हुन्छ। Yes, this feeling, okay, call it devotion. अब यो जुन चाहिँ अनुभूति अथवा भावना जसलाई हामीले भक्ति पनि भन्न सक्छौँ। Time and again in the Buddhist history, there has been a lot of demonstration through accounts of the life of different people. र बौद्ध परम्परामा अधिकांशतया गुरुहरूको जीवनबाट यसलाई इङ्गित गर्ने अथवा दर्शाउने गरिएको पाइन्छ। One of the greatest was Saraha. ती मध्ये एउटा महान उदाहरण चाहिँ सरहपाको हो। He was basically the dean of the Nalanda University. उहाँ चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालयको चाहिँ मूल उपाध्याय हुनुहुन्थ्यो। And Nalanda University, wow, if you want to talk about critical thinking, those guys are like the best. र यदि हामीहरूले तर्क र युक्तिको विषयमा कुरा गर्ने हो भने चाहिँ नालन्दा विश्वविद्यालय भनेको त्यसमा अद्वितीय स्थान हो, अद्वितीय विश्वविद्यालय हो। These guys were the ones who wrote about analyzing the Buddha and analyzing this and that, and everything is analyzed and deconstructed. र त्यहाँका उपाध्यायहरूले नै कसरी बुद्धलाई पनि विश्लेषण गर्ने, कुनै पनि कुरालाई कसरी विश्लेषण गर्ने र त्यसलाई बिस्तारै बिस्तारै टुक्र्याउँदै जाने भन्ने कुरामा एकदम विस्तृत शास्त्रहरू लेख्नु भएको छ उहाँहरूले। But Saraha never felt enough. तर सरलाई कहिले पनि त्यति गरेर पुग्छ जस्तो लागेन। And one day as he was walking around in the street, he saw this woman who makes arrow. I think daytime she makes arrow, nighttime I think she's sort of a courtesan. र एक दिन नगरमा हिँडिरहेको बेलामा चाहिँ सरले एकजना स्त्रीलाई भेट्नुभयो जसले चाहिँ दिनको बेलामा चाहिँ यो धनुषमा हान्ने बाण हुन्छ नि त्यो बाण बनाउनु हुन्थ्यो भने रातिको समय चाहिँ उहाँ नगरवधु हुनुहुन्थ्यो। हामीले कहिलेकाहीँ वेश्या पनि भन्छौँ तर त्यही शब्द त नगरवधुको काम गर्नुहुन्थ्यो उहाँले। The moment he saw her, all the years of critical thinking, deconstructions just gone. र जुन क्षण उहाँले
ती महिलालाई देख्नुभयो त्यो बेलामा उहाँहरूको वर्षौंदेखिको उहाँको युक्तिपूर्ण चित्त चाहिँ त्यही बेला भत्क्यो भताभुङ्ग भयो And then he become her disciple. र उहाँ तत्कालै ती स्त्रीको शिष्य बन्नुभयो Just imagine the scandal. अब तपाईले त्यो बेलामा अब कस्तो ठुलो अब स्क्यान्डल भयो होला कल्पना गर्नुहोस् Saraha was, I think he was a monk. He was a prince. I mean, big scandal. र सरह एउटा राजकुमार पनि हुनुहुन्थ्यो र भिक्षु पनि हुनुहुन्थ्यो त्यसले गर्दाखेरि कत्रो ठुलो चर्चाको विषय भयो होला त्यो बेलामा त्यो These days, any university professors, even if they sort of chant some mantra, this mala they hide. र आजकल विश्वविद्यालयको उपाध्यायहरू प्रोफेसरहरूले पनि यदि माला जप्नुहुन्छ भने उहाँहरूले त्यो माला चाहिँ लुकाएर जप्नुहुन्छ तर जप्ने बित्तिकै लुकाउनुहुन्छ उहाँहरूले चाहिँ So anyway, Saraha, the big figure for the Mahamudra lineage. र सरपा चाहिँ यो महामुद्रा परम्पराको एकदमै ठुलो एउटा व्यक्ति हुनुहुन्छ अथवा Okay. Short answer for you. छोटो जवाफ तपाईको उत्तरको लागि You should long for this devotion. तपाईले यो भक्तिको लागि चाहिँ तपाईको मनमा यो आकांक्षा अथवा लालसा जाग्नुपर्छ Long, yeah. That's it. त्यति हो जवाफ Reverend Rinpoche, just to save everybody's time, I'll just read out the question. As you referred that gender has no any significance place in Buddhism, to quote you, we should forget gender. But sadly, I studied. Can you read it a little bit slowly? Yeah. As you referred that gender has no any place in Buddhism, just to quote you, you said that we should forget gender. But sadly, I studied human rights and gender justice, and I'm a human rights lawyer. So my cognizance and brain is shaped in that way that I always tend to scan gender balance, and I anticipate and aspire gender equality. I calculate gender whenever I have to make arguments. I count how many women and men speakers are there in an official forum and key positions. I analyze whether the panelist is a manalist or not. I see how many gender-friendly or disability-friendly structures are there, and so forth. I do this because I think that this is my virtue, and I also have a great reverence to the idea that gender is a very small entity in Buddhism. So how do I align myself with this idea, how do I align myself with this idea of the teaching that gender has no any place in Buddhism, and with my professional career and space? And also we talk about indiscriminate compassion in Buddhism, and fitting the compassion in every aspect of our life. But how do I develop genuine compassion to the people who look up to a woman as an object, who commodifies women, specifically, let's say misogynists? How do I look up to the person who is convicted of rape and who is going through a trial? I always contemplate this when I'm delivering my professional duty. So that's it. Thank you. I think it was not too overwhelming. Okay. Can you reduce the echo? It's pretty. We are getting a lot of echo. Are you a Nepali? Nepali. Please, could you summarize your question in Nepali as well? I'm sorry, Rinpoche. No. रिम्पोछेले भन्नुभएको जस्तो अघि जेन्डरको चाहिँ कुनै पनि प्लेस छैन बुद्धिज्ममा भनेर भन्नुभयो हैन अझ पनि इको आइरहेछ तर sadly मैले चाहिँ जेन्डर स्टडी पढेँ अनि म चाहिँ ह्युमन राइट्स लयर पनि हो र यो गर्ने क्रममा चाहिँ मैले सबैतिर फर एक्जाम्पल भनौँ न सबै फोरमहरू अफिसियल फोरमतिर चाहिँ अब मेन मात्र स्पिकर्सहरू छ भने पनि लाइक वेयर इज वेमेनको रेसियो काउन्ट गर्ने मिनिङफुल पार्टिसिपेसन अफ वेमेन सो आई हेभ बिन मलाई चाहिँ त्यो आइडियाबाट I've been shaped, my brain is shaped in that way that I'm compelled to think of gender balance and all. लैङ्गिक समानताको बारेमा चाहिँ म जहिले पनि सोचिरहन्छु हैन यो भन्ने क्रममा चाहिँ जेन्डरको प्लेस बुद्धिज्ममा छैन भन्दै पनि हामीले चाहिँ कसरी मैले प्रोफेसनल करियरमा जुन मलाई सिकाइएको छ जुन इन्जेक्ट गरिएको छ त्यो भ्यालुलाई चाहिँ कसरी अलाइन गर्ने एउटा त्यो क्वेसन भयो र अर्को क्वेसन चाहिँ हामीले करुणाको कुरा गर्छौँ हैन कम्प्यासनको कुरा गर्छौँ इन्डिस्क्रिमिनेट कम्प्यासनको कुरा गर्छौँ तर
तर जो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले वुमेन महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा तुच्छ स्थान दिन्छन् हैन महिलाहरूलाई चाहिँ एउटा वस्तुको रूपमा हेर्छन् वस्तुकरण गर्छन् भनेर भनौँ न अब्जेक्टिफाई गर्छन् ती पुरुषहरूको लागि अथवा पुरुष महिला जो पनि हुन सक्छन् उहाँहरूको लागि चाहिँ हामीले करुणा कसरी डेभलप गर्ने र स्पेसिफिकली ती मानिसहरू जो चाहिँ रेपमा कन्भिक्ट भएका हुन्छन् हैन रेपमा कन्भिक्ट भएका हुन्छन् पर्पिट्रेटर भन्छु अक्युज भन्दिनँ रेपमा पर्पिट्रेटर भएका हुन्छन् उहाँहरूलाई चाहिँ हामीले कम्प्यासन कसरी डेभलप गर्ने जो चाहिँ ट्रायलमा पूर्वपक्षका लागि चाहिँ अदालतमा जान्छन् मैले आफ्नो जिम्मेवारी गहन गर्ने क्रममा चाहिँ यी प्रश्नहरू चाहिँ मेरो दिमागमा बारम्बार आइरहन्छ र मलाई सताइरहन्छ भनेर भनौँ न हजुर धन्यवाद यति नै थ्याङ्क यू धन्यवाद बुझ्नु पर्यो हजुरले एकदम धेरै भएन होला यो क्वेसन Can you summarize this? Because I forgot. May I? In Nepali? No, in English? So that I can. I think in Buddhism, as you mentioned, we don't have any distinction or place for gender or gender discrimination. So she works in this field, right? So how can she really deal with this issue? You know, she's working with this kind of gender discrimination, and then she. मैले त खै तपाईको क्वेसन मेरो दिमागमा यसरी पनि गयो फेरि यो इको पनि आयो क्या so I am also not listening to music to be honest. Okay, that's she good. Was, that's good. And then what? So and then how to really kind of combine compassion with this idea of gender discrimination, and then she has also questioned regarding the perpetrator of rape. And I lost the trail of what you said. How do we develop compassion to the person who is convicted of rape? Because I have been taught that to prevail justice, you know, to speak for the truth. But then again, Buddhism talks about indiscriminate compassion. So how do I develop this kind of compassion? Probably if you, whoever asks the question, if you can, you know, like remove your mask and talk, maybe I would understand better. My ears are anyway not that good. I already, you know. So also we are getting a lot of echo today actually. So somehow I don't know what happened. Okay. I'm also a little bit vague here, but okay. So I think there's this problem here. Unlike, see, I think we talked about that yesterday. Lot of what I call Abrahamic religion, such as Christianity, Islam, these religions are so associated with the social issues, and also a lot of morality, etc., based on the social, political. अब मैले अगाडि पनि कुरा गरेको थिएँ अब यो समस्या छ यहाँ अवश्य पनि यो समस्या छ र अब यसको सन्दर्भमा कुरा गर्नुपर्दा चाहिँ हामीले यो अब्राहमिक धर्म जुन चाहिँ अब हाम्रो इसाई धर्म अनि मुस्लिम अथवा इस्लाम धर्मको विषयमा कुरा गर्नुपर्छ जसले चाहिँ विशेष गरेर सामाजिक समस्याहरू अनि राजनीतिक समस्याहरू यी कुराहरूसँग धेरै उनीहरूले चर्चा गर्ने गरेको पाउँछौँ हामीले. For me, Buddhism is a bit like mathematics or like biology. You know, for instance, that science. Okay, let's say it's like about talking about the truth. र बौद्ध परम्पराले चाहिँ सामान्यतया सत्यको बारेमा कुरा गर्छ. अब एक हिसाबले हामीले अब विषयगत रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ यो गणितसँग अथवा विज्ञानसँग बढी अथवा के भन्छ जीव विज्ञानसँग बढी सम्बन्धित छ भन्न जस्तो उपमा दिन मिल्छ बौद्ध धर्मलाई चाहिँ. The core of the Buddhism I'm talking about. बुद्ध धर्मको हामीले सार अथवा बुद्ध धर्मको आधारलाई कुरा गरिरहेका छौँ. So it's a bit like question is so let's say you are asking our mathematicians, how do you mathematicians deal with the gender issues? अब तपाईले एउटा गणित विषयको विशेषज्ञलाई
यो लैङ्गिक विविधता अथवा लिङ्गसँग सम्बन्धित समस्यालाई कसरी तपाईँले यसलाई समाधान गर्नुहुन्छ भनेर सोधेको जस्तै हो यो। Okay, so for instance, like, okay, Buddhism believes in anicca, dukkha, and anatta, you know, like impermanence, suffering, okay, that's bad. Non-satisfaction maybe is the better. And then selflessness. It doesn't really deal with, it really doesn't, I don't know, it's about the fact of life. अब उदाहरणको लागि बौद्ध परम्पराले चाहिँ अनित्य अनि त्यसपछि असन्तुष्टि, अब दुःख भन्छ तर असन्तुष्टि भनौँ यहाँ चाहिँ, र त्यसपछि अनात्मको बारेमा कुरा गर्छ र यसले अहिले जगतको अथवा हाम्रो जीवनको यथार्थताको विषयमा कुरा गरिरहेको हुन्छ। Okay, now there's a Buddhist. अब यो चाहिँ Buddhism and Buddhist. अब यो चाहिँ एउटा चाहिँ अब बौद्ध धर्म भयो अनि अर्को चाहिँ बौद्धहरू भए। Human, culture, all kinds of hang-ups. अब बौद्ध भन्ने बित्तिकै उनीहरूको आफ्नो अब मानव भए अनि उनीहरूको आफ्नो संस्कृति छ अनि आफ्नै किसिमको विभिन्न किसिमका अब धारणाहरू र ग्रहहरू छन्। You know, and then, you know, they each have their own cultural background, I guess. र उनीहरूको आफ्नो आफ्नै सांस्कृतिक पृष्ठभूमि पनि हुन्छ। Okay, okay. So you raised the question compassion, and which is related here, I feel. So I'm going to answer all of it with that. र तपाईले यहाँ करुणाको सवाल उठाउनु भयो, म अब त्यसलाई समेटेर जवाब दिनेवाला छु। Yeah. So the Buddhists talk about three compassion, right? भगवान बुद्धले तीन प्रकारका करुणाको विषयमा कुरा गर्नुभएको थियो। I think when people talk about compassion, they are always talking about the first compassion that Buddhists talk about. अब करुणाको विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जहिले पनि भगवान बुद्धले दिनुभएको उपदेशको पहिलो करुणाको उपदेशको पहिलो करुणालाई लिएर कुरा गर्छौं। So basically aiming at somebody who's really suffering. अनि यसमा चाहिँ साच्चै दुःख पाइरहेको व्यक्तिहरूलाई हेरेर त्यो करुणाको प्रश्न जाग्छ। Even there, the Buddhist idea of compassion is quite grand. र त्यस्तै त्यो परिप्रेक्ष्यमा पनि बौद्धहरूको करुणाको धारणा चाहिँ अलिकति बृहत अथवा विशाल नै हुन्छ। So I would say the victim of the rape and the rapist both are object of compassion. र यो पृष्ठभूमिलाई लिएर हेर्ने हो भने चाहिँ यो बलात्कारी र बलात्कृत दुईटै नै करुणाको पात्रहरू हुन्। And this is very well explained by Shantadeva. अनि यसलाई चाहिँ एकदम राम्रोसँग शान्तिदेवले व्याख्या गर्नुभएको छ। But this is not the only compassion Buddhists talk about. र बौद्धहरूले तर करुणाको विषयमा कुरा गर्ने बेलामा यो करुणाको मात्र कुरा गर्नुहुन्न उहाँहरूले। There's the other two compassions which is far more sophisticated. र अरू दुईटा करुणाहरू चाहिँ एकदम बढी मसिनो र एकदम विस्तृत हुन्छ। One is, you know, like compassion to the beings that are subject to uncertainty. जस्तै अब अनिश्चितता को शिकार भएका सत्वहरू प्रतिको करुणा। Basically those who are all subject of cause and condition. भन्न खोजेको के त भन्दाखेरि ती सम्पूर्ण सत्वहरू जो चाहिँ हेतु र प्रत्ययको शिकार भएका छन् अथवा हेतु र प्रत्ययको बसमा परेका छन् त्यस्ता सत्वहरू। Basically what I'm saying is that for Buddhists, hungry, starving kid in Africa is object of compassion, but Bill Gates is equally object of compassion because they are both subject of cause and condition. बौद्धको लागि एउटा साउथ अफ्रिकामा भोकले एकदमै आक्रान्त भएको एउटा बच्चा र साथै बिल गेट पनि त्यत्तिकै बराबर करुणाको पात्र हुन सक्छ किन भन्दाखेरि यिनीहरू दुवैजना नै अनिश्चितताको बसमा परेका हुन्छन्। And then the non-dual compassion, now that's really grand. And we have been talking about that, three doors of liberation. अर्को चाहिँ अद्वय करुणा
भन्ने आउँछ। अद्वैकरणा एकदमै विस्तृत अथवा मसिनो हुन्छ र त्यसको विषयमा हामीले अलिकति यही मुक्तिका 3 द्वारलाई लिएर कुरा गरिसकेका छौँ अलिअलि। Okay, now the practical, very practical answer for you. अब एकदमै व्यवहारमा उतार्न सक्ने व्यावहारिक जवाब दिन्छु म। Let's say you are a Buddhist. उदाहरणको लागि तपाईँ एउटा बौद्ध हुनुहुन्छ भने And let's say you are an activist. र तपाईँ एउटा एक्टिभिस्ट पनि हुनुहुन्छ भने It doesn't matter whether you are activist for gender issues, the environment, the political, whatever. तपाईँ चाहे लैङ्गिक विविधता अथवा वातावरणको वकालत गर्नेवाला हुनुहुन्छ जे भए तापनि And you should do everything what you can. तपाईले आफ्नो हातमा आफूले गर्न सक्ने आफूले गर्न सक्ने जे पनि गर्नुपर्छ To get the justice done. न्याय पाउनको लागि अथवा न्याय दिलाउनको लागि जे गर्न सक्नुहुन्छ तपाईले आफ्नो बसमा गर्न सक्नुपर्छ। But as a Buddhist, you have to discipline yourself thinking that how much is your activism based on some sort of a biased, narrow decisions that you made. Because that's really, really, it's very, very, that can happen. र आफूले आफूलाई हामीले के कुरामा अनुशासित गर्नुपर्छ अथवा के सोच्न पनि हामीले आफूलाई तालिम गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले जति नै राम्रो कुरालाई वकालत गरे तापनि हामीहरूले गरिने त्यो विषयलाई लिएर गरिने निर्णयहरू चाहिँ एउटा सीमित धारणा अथवा दायराबाट आउँछ भन्ने कुरामा हामी होसपूर्ण हुनुपर्छ। This is why I was reading an article just the other day that many times the human rights activists actually terrorize a lot of other people too. र त्यसले गर्दा कहिलेकाहीँ मैले अब यो मानव अधिकारसँग सम्बन्धित वकालत गर्नेहरूले कहिलेकाहीँ अरू मानिसहरूलाई चाहिँ एकदम आतंकित बनाउने काम पनि गर्छन्। Because you see, we as a human beings are like this. We always end up using even Buddhism as a tool to terrorize. अनि हामीहरूको एउटा मानवीय एउटा संस्कारै कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि हामीहरूले जे कुरालाई नि प्रयोग गर्छौं र कहिलेकाहीँ बौद्धै धारणाहरूलाई पनि अरूहरूलाई आतंकित गर्नलाई प्रयोग गरेको पाउँछौं। Okay, Tony. Thank you. Hi, Rinpoche. Okay, this is from Zoom. How can I be right now in the moment if even when I think about it, it is already history, is something that has already passed? Okay. It is our? It's already a past. It's already, yeah, right now this moment is already gone. अब हामीहरू यो क्षणमा कसरी हुन सक्छौं जबकि त्यो क्षण चाहिँ तत्कालै अतीत बनिसक्छ। Looks like you are doing it. Carry on. It's not me, Rinpoche. whoever. मेरो विचारमा तपाईले अब त्यो थाले नै गरिसक्नु भएको छ त्यसले गर्दा त्यसलाई नै निरन्तरता दिनु होला। Okay. अभ्यासको कुरा गरेको। Please keep your questions short. It's very difficult for me to understand also. We will try to finish this. It's a torture to be honest. Okay. Good morning, everybody, and good morning, Rinpoche. So just two small questions. The first question, if you don't mind to share with us, that what the thing that you find you are most struggling with in your life. The second, yesterday happened to be this Nepali Father's Day. So I want to ask a question about this relationship between father and a child. So my question is, if you are a father, then you have either a boy or a daughter, how you possibly raise your child in the most healthy way than to help the healing this relationship between father and children, both materially and spiritually. Okay, thank you very much. Can you repeat the first question? The first question was, if you don't mind to share with all of us, then what the thing in your life you found is the most struggling with? Okay. अब दुईटा प्रश्नहरुमा पहिलो प्रश्न चाहिँ यदि तपाईलाई अप्ठ्यारो लाग्दैन भने रिम्पुचेलाई गरेको प्रश्न तपाई आफैले नै जीवनमा के कुरासँग चाहिँ तपाईले संघर्ष गर्नुहुन्छ तपाईलाई के कुरा अप्ठ्यारो लाग्छ एउटा त्यो भयो
दोस्रो प्रश्न चाहिँ के हो त भन्दा हिजो मात्रै हामीहरूले अब कोशी औँसी अथवा बाउ खुवाउने औँसी मनाएका थियौँ र त्यसमा अब एउटा बच्चा र अभिभावकको सम्बन्धको कुरा हुन्छ र एउटा अभिभावक यदि तपाईँ एउटा अभिभावक अथवा बुवा हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईँले आफ्नो बच्चालाई सामाजिक र धार्मिक आध्यात्मिक रूपमा सबभन्दा स्वस्थ रूपमा कसरी उसको पालन पोषण भरण गर्नुहुन्छ भन्ने प्रश्न हो. What bothers me most, it keeps on changing all the time. मलाई के कुराले साँच्चीकै दुःख दिन्छ अथवा म सङ्घर्ष गर्छु भन्ने कुरा निरन्तर रूपमा परिवर्तन भइरहेको छ. यही भन्न सक्दिनँ म. At the moment, like this past maybe about 9 months, is all the mainstream medias. They bother me so much. अब अहिले हालचालको कुरा गर्ने हो भने 9 महिनासम्म मलाई यो जुन चाहिँ मूलधारको हाम्रो यो मिडियाले खुब दुःख दिएको थियो. Because I just see them as the biggest, most sophisticated liars. र मलाई चाहिँ के लाग्छ त भन्दाखेरि उनीहरू सबभन्दा ठुला परिष्कृत झुटो बोल्नेवालाहरू अथवा मिथ्याभाषीहरू हुन् जस्तो लाग्छ. Now, if I have a children, this is a very important question. यो जुन चाहिँ बच्चालाई हुर्काउने प्रश्न चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण प्रश्न हो. Okay. Actually, I don't know what I will do. I think I'll be terrible, actually. मलाई साँच्चीकै इमानदार भएर भन्नुपर्दा मैले के गर्छु मलाई थाहा छैन. सायद म एकदमै नराम्रो अभिभावक हुन्छु कि. But you know, I'm running 2 schools, 3 schools for kids. र मैले 3टा बच्चाहरूको लागि 3टा पाठशालाहरू अथवा विद्यालय सुरु गरेको छु. And I was sharing with the teachers with these schools. र मैले आफ्नो त्यो स्कुलका शिक्षकहरूसँग आफ्नो धारणाहरू साझा गरेको थिएँ. Educating the kids is the worst thing that one can do. बच्चाहरूलाई शिक्षित गर्ने कुरा भनेको हामीहरूले जीवनमा गर्ने सबभन्दा दुष्कर कुरा नै हुनुपर्छ मेरो विचारमा. But we have no choice. तर हामीहरूलाई अरू कुनै विकल्प छैन यसको लागि. But it's really, it's like from every level, it's the worst thing one can do. Feels like. यो चाहिँ नितान्त एकदम दुष्कर अथवा गर्न नपर्ने कुरा जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ. I think some sort of a humility as a father, as a teacher, that what we are doing is not the best, but we have to do. I think that might save us a bit. र एक किसिमको विनम्रता चाहिँ भयो भने सायद हामीलाई त्यसले बचाउँछ होला कि हामीले जे गरे तापनि मैले गरेको कुराले पुग्दैन भन्ने एउटा धारणा यदि हाम्रो मनमा भयो भने चाहिँ. Okay, make it short, please. So, Tashteri Rinpoche and translator sir, we are from China. Can I speak Nepali? Is that fine? Yes. Yeah. So, म चाहिँ उहाँको लागि एउटा प्रश्न सोध्न चाहन्छु. अहिलेको जमानामा मान्छेहरूलाई प्रेममा मायामा विश्वास नै गर्दैन. हामी सबैजनालाई थाहा छ कि मुभीले धेरै कुरा एक्सप्रेस गर्छ, सकिन्छ, सिकाउँछ. अनि आई डोन्ट नो इट्स पोसिबल अर नट द्याट रिम्पोछेलाई एउटा यस्तो मुभी बनाउनु हुन्छ कि जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा. केही पनि बुझिनँ बहिनी, फेरि भन्नु न बिस्तारै. हजुर, फर्स्टदेखि भन्नु. अलिकति त्यो मास्क खोल्नुहोस् अनि बिस्तारै भन्नुहोस्. मेरो आज दिमाग बिस्तारै हुन थालेको छ. हामी सबैलाई यो स्पिकर उता पर्यो अनि मलाई चाहिँ म यहाँ राम्रो सुन्दिनँ क्या. खास तपाईँले जति राम्रो सुन्नुहुन्छ त्यति मैले राम्रो सुन्दिनँ यहाँ. ए हस् हस्, हुन्छ. अब इट्स बेटर. अब सुन्नुभयो तपाईँले? हामी सबैलाई थाहा छ कि मुभीले धेरै कुरा सिकाउँछ, एक्सप्रेस गर्न सकिन्छ. सो आई डोन्ट नो इट्स पोसिबल अर नट द्याट रिम्पोछेलाई एउटा यस्तो मुभी बनाउनु हुन्छ कि जुन चाहिँ प्रेमको बारेमा, अबाउट फिजिकल लभ टु सोल लभ, स्पिरिट लभ, मुभी विच टिच पिपल अबाउट एम्प्टिनेस. मेरो नजरमा चाहिँ यो चाहिँ एकदमै इन्ट्रेस्टिङ एउटा टपिक हो सबैजनालाई. अनि उहाँको एउटा स्मल रिक्वेस्ट छ कि यु वान गिभ दिस बुक्स टु रिम्पोछेलाई. इज द्याट ओके? कुन चाहिँ भाषामा अनुवाद गरौँ यो मैले? सुन्नु भएन तपाईँ? सुने. इनिसियली तपाईँले नेपाली बोल्नुभयो, फेरि इङ्ग्लिस भन्नुभयो. म अब so she's saying that media is a very powerful means to teach
educate or convey something. So she's expecting that Rinpoche at some point would make a movie that would distinguish between physical love and spiritual love, and also teach us the emptiness of ourselves. होइन त बहिनी? हो, यही हो? के हो? हजुर, please. Okay. Yeah. Thank you. Thank you. You know, I really don't want to sort of claim that I make films so that I can teach people. It's a big risk. मलाई के कुरा घोषणा गर्न म चाहन अथवा म आँट्दिनँ भन्दाखेरि मैले फिल्म बनाएर मान्छेहरूलाई के कुरा सिकाउन सक्छु भन्ने कुरा म भन्न चाहन्न. Also, I'm in certain area, I'm in a position where even I'm having a cup of tea, they say, oh, it's a teaching. कुनै कुनै ठाउँमा मैले चिया मात्र खाँदाखेरि पनि मान्छेले चाहिँ यो नै उपदेश हो भनेर पनि मान्नेहरू हुन्छन्. Please, if there's anybody who wants to sort of take away my job sometimes, just for a week. यदि तपाईहरु मध्ये कसैले एक हप्ता मात्र पनि मेरो जिम्मेवारी अथवा काम लिन चाहनुहुन्छ भने आउनु होला, म स्वागत गर्छु तपाईलाई. But I think your aspiration is good. तर तपाईको जुन संकल्प अथवा प्रणिधान छ त्यो राम्रो संकल्प हो. I will aspire to think about something. म चाहिँ केही कुरा चिन्तन गर्नको लागि चाहिँ संकल्पबद्ध हुन्छु. Okay, please. Thank you. Yes. Okay. One more from Zoom. So we're going back to the Buddhist monk who was embraced by Vajrayogini. As a monk, how could he not push away a female who was going to embrace him, just in case she was Vajrayogini? He might break his vow. So how to avoid to make such kind of mistake for this monk? If this monk did not push her away, what should he do then? अब यो भिक्षुलाई वज्रगिनीले अङ्गला मार्न आउँदाखेरिको घटनाको कुरा भयो र एउटा भिक्षुको जुन चाहिँ आफ्नो सम्बर हुन्छ त्यसलाई नबिगारिकन अब वज्रगिनी आयो भन्दैमा एउटा भिक्षुले उसलाई ठेल्नु त स्वाभाविकै हो नि हैन र, त्यसले गर्दा त्यो बेलामा वज्रगिनी आयो र उहाँले त्यो आउँदाखेरि उहाँलाई जुन अङ्कमाल गर्नुभयो त्यसलाई आफ्नो फाइदाको लागि प्रयोग गर्नलाई भन्नु पर्यो. अब उहाँले कसरी के गर्ने त त्यो बेलामा, उहाँको साँच्चीकै के गर्नुपर्छ उहाँले त्यो बेलामा, जसले गर्दा उहाँको आफ्नो भिक्षु सम्बर पनि बचोस् र वज्रगिनीको अधिष्ठान नै मिलोस्. मैले यसलाई प्याराफ्रेज गरेँ है, सरी. I think the story is trying to tell us how great he was a Vinaya practitioner, but he can, the story is also telling us that how he can actually aspire to practice the Tantrayana, which is, well, from the Tantric point of view, more important than the Sharvakayana. अब यो कथाले के कुरा दर्शाउँछ भन्दाखेरि ती भिक्षु विनयका कति राम्रा अभ्यासी थिए भन्ने कुरा त दर्शाउँछ नै, तर साथसाथै उनी तन्त्रको अभ्यास गर्ने परिधान गरेको व्यक्ति पनि हो भन्ने कुरा दर्शाउँछ. र एउटा कुरा के बुझ्नुपर्छ त भन्दाखेरि तन्त्रयान श्रावकयान भन्दा चाहिँ उच्च यान हो, त्यसले गर्दाखेरि तन्त्रलाई माथि राख्नुपर्छ भन्ने कुरा भयो. Okay. धन्यवाद. Yeah, whoever. Yeah, thank you. Hi Rinpochela, I hope you're in good health. So my curiosity is primarily what is my existence? I know because I know I exist, my families do exist, and that is a thank God. So my worries and sorrows exist, and my happy moments, which are like immemorial and unforgettable, are also existing. And there are like beggars who are crying because of this hungry stomach. And in the other hands, the haves are accumulating like forever. So what is the illusion that Buddha has always tried to hint on us or teach us, which maybe so far I have not been able to understand? I mean, I pretty much agree the
principle or the about the impermanence, because it is clearly and so good in a sight. But illusion, even though I try to contemplate, I do not have any forms. Like I'm sticking in this question, given that I am asking answers that Buddha roamed around ages to have, like the answers to it. So, but still we are in real need of something relatable and connecting to practice today as modern day Buddhism. So yes, I want to genuinely know the illusion, the principle and the thin line of illusion. So Okay. thank you. Yeah. हजुर नेपाली हो? Yeah. हजुर जानुस् न प्लिज. Okay. आज मलाई सहयोग गर्नुस्. I am really tired. Yeah, so Rinpoche अर्थात् अन्य रिम्पोछेबाट चाहिँ हामी टिचिङ्समा के सुन्न पाउँछौँ भने इल्युजन चाहिँ एउटा यस्तो खालको प्रिन्सिपल हो जुन चाहिँ सुन्दाखेरि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब when we are so हिजो निहिलिजम र एटर्नलिजमको कुरा गऱ्यौँ त्यसरी नै जस्तो कहिलेकाहीँ चाहिँ we find it so simple, 2 + 2 = 4-ish, but कहिलेकाहीँ it is very hard, एकदमै गाह्रो हुन्छ to understand really त्यसको implications के छ, implementation कसरी हुन्छ भनेर. अनि illusion त भन्छौँ, तर जब म नै एक्जिस्ट गरिरहेको छु, when I am existing, जब धेरै चिजहरू छ जुनले चाहिँ हामीलाई हाम्रो एक्जिस्टेन्स चाहिँ दिनदिनै याद दिलाउँछ, त्यो क्रममा चाहिँ हामीले कसरी इल्युजनलाई चाहिँ हाम्रो लाइफमा प्र्याक्टिकल इम्प्लिकेसन कसरी हुनसक्छ भनेर चाहिँ अन्डरस्ट्यान्ड गर्न म अहिले अलि एबल छुइनँ. त्यही भएर द्याट इज माई क्वेसन. थ्याङ्क यू. Okay, I think Buddha never said it does not exist. Buddha never said it's not an existent. भगवान बुद्धले अस्तित्व छैन, धर्महरूको अस्तित्व छैन कहिले पनि भन्नु भएन. Therefore it exists, non-existence, both, neither. र हामीले चतुष्कोटिहरूको कुरा गर्छौँ, त्यसमा चाहिँ अब छ, छैन, छ पनि होइन, छैन पनि होइन, छ पनि होइन पनि होइन, छैन पनि होइन पनि होइन भने 4वटा कोटिहरू आउँछन्. Like a rainbow. उदाहरणको लागि एउटा इन्द्रनीलाई लिन सक्छौँ हामीले. I think we discussed this. हामीले यसको विषयमा चर्चा गरिसकेका छौँ. Okay. हजुर. Thank you for answering so many questions. My question is about the 3 doors of liberation. It seems like there's a lot of creative potential and like sort of boundless potential from a creative side, but the path itself often is like extremely formulaic, and the sort of creative expression gets sort of cut off when you enter this very formulaic path to that. Can you talk about this, how to bring creativity into the path? Okay. अब हामीले त्रिमुक्तिका द्वारको विषयमा चर्चा गर्दाखेरि यसमा सृजनात्मकताको लागि धेरै नै स्थान छ जस्तो मलाई लाग्न चाहिँ. तर पनि यो उपदेश आफैमा पनि एकदमै सैद्धान्तिक अथवा एकदम यो सूत्रको हिसाबमा प्रस्तुत गरेको कारणले गर्दा चाहिँ यसमा त्यो सृजनात्मकताको पक्ष चाहिँ उजागर हुन अलिक कठिन होला जस्तो लाग्छ. त्यसले गर्दा यसलाई कसरी सृजनात्मक रूपमा चाहिँ हामीले उतार्न सक्छौँ त व्यावहारिक तहमा? It's a bit like a supply and demand. यो चाहिँ अब आवश्यकता र त्यसको पूर्तिको जस्तो कुरा भयो. Formulaic coffee shops are really good. एक किसिमको अब यो सूत्रगत फर्मुलेक के भन्छ कफी सप हुनु राम्रो कुरा हो. If you go to Starbucks, you are quite sure what kind of Americano you will get. यदि तपाईँ स्टारबक्समा जानुभयो भने चाहिँ तपाईँले कस्तो खाले अमेरिकानो चाहनु भएको हो त्यस्तो खाले कफी अथवा अमेरिकानो तपाईँले पाउनुहुन्छ. Now, if you want to be more daring, maybe there's a boutique coffee shop. Apparently, they serve coffee with chili. Now, this is what you need to be a little bit of daring to go there. अब तपाईँ अलिकति दुस्साहसी अथवा साहसी हुनुहुन्छ भने चाहिँ अब तपाईँ स्टारबक्समा नगइकन एउटा बुटिक कफी सप अथवा अलिकति पृथक खाले कफीमा जानुहुन्छ. त्यो कफी सपमा सायद तपाईँलाई खुर्सानीको स्वाद भएको कफी पनि दिन सक्छ होला, तर त्यस्तो स्वादको लागि तयार हुनुको लागि तपाईँमा अलिकति साहस त चाहिन्छ नि. Okay. Thank you so much, Rinpoche. As we're talking about how science and intellectual thinking tend to bring more distortion to our perception of reality, a very interesting comparison came up to me, like take an example of a fish. He has a simpler mind than us, I assume. So there will be less science or like rational thinking, but that also doesn't necessarily mean that he perceives the world more correctly than us, right? And also like seems to me that the rational part is also very important Tibetan Buddhism, like for example, debate. So I was thinking to what extent or specifically what kind of absence of science or rational thinking are we looking for, and also what aspects are good that we should keep to practice, to help us practice Dharma. Okay, basically what
amount of rationalism we should keep. Right? Yeah. अब छोटोमा भन्नुपर्दाखेरि अब रिम्पोचीले अस्ति भनेअनुसार हामीहरूलाई आफ्नो अभ्यासको मार्गमा चाहिँ यी सङ्केतहरू र हामीहरूको तार्किक मनले चाहिँ मार्गमा बाधा पुर्याउँछ भन्ने कुरा पनि आयो। तर अब मलाई एउटा राम्रो उदाहरण के पनि मैले यहाँ ल्याउँछु भन्दाखेरि एउटा माछाको मस्तिष्क र मेरो मस्तिष्कमा त धेरै ठुलो भिन्नता हुन्छ। माछाको मस्तिष्क एकदमै आधारभूत हुन्छ, त्यसमा धेरै क्लिष्टता हुँदैन, त्यो धेरै जटिल हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उसले देख्ने दुनियाँमा त्यति धेरै निमित्तहरू, सङ्केतहरू र तर्क हुँदैन। तर बौद्ध परम्परामा चाहिँ तर्क गर्न अनि त्यसपछि शास्त्रार्थ गर्न, डिबेट गर्न हामीहरूलाई प्रोत्साहित गरिन्छ भने अब यो जुन चाहिँ निमित्तहरू अथवा सङ्केतहरू र तर्कको कस्ता कुराहरूलाई हामीले त्याग्ने यो तर्कको दायरामा र कस्ता कुरालाई अँगाल्ने, जसले गर्दा चाहिँ हाम्रो यो दुईटाको बिचमा चाहिँ तादात्म्य स्थापना होस् अथवा एउटा ब्यालेन्स आओस्। This is quite a big question. You should study Pramana, Buddhist epistemology. अब यसको लागि चाहिँ तपाईँ यो एकदम अलिकति विस्तृत प्रश्न पनि हो र यसलाई बुझ्नको लागि चाहिँ तपाईँले बौद्ध प्रमाण शास्त्रको अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ। I would, okay, so in order to validate something, we usually use a direct cognition or inferential logic. अब कुनै पनि कुरालाई प्रमाणित गर्नको लागि चाहिँ हामीले के गर्छौँ त भन्दाखेरि या त प्रत्यक्ष प्रमाणलाई प्रयोग गर्छौँ या त अनुमान प्रमाणलाई प्रयोग गर्छौँ। भनेको मतलब कुनै कुरालाई सिधै देखेर छ भन्छौँ या चाहिँ त्यसलाई अनुमान गरेर होला भनेर हामीले प्रमाणित गर्छौँ। But the direct cognition is a problem because a lot of the time direct cognitions are very subjective. र प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिँ यो सन्दर्भमा समस्याजनक हुन सक्छ, किन भन्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रमाण धेरै जस्तो समयमा चाहिँ यो व्यक्तिगत हुन सक्छ अथवा एउटा व्यक्तिको पूर्वाग्रहले ग्रसित हुन सक्छ। Okay, so this is why in the pramana the yogic cognition is considered the best. त्यसले गर्दाखेरि प्रत्यक्ष प्रमाणकै कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बौद्ध परम्परामा योगिक प्रत्यक्षलाई चाहिँ सबभन्दा उच्च कोटिको प्रत्यक्ष मानिन्छ। Okay. Hello, sir. Hello, ladies and gentlemen. Happy Father's Day. Sir, you seem like quite a confident person, huh? So I was wondering if this is the case. If this is the case, where did this beautiful confidence come from? तपाईलाई यसो हेर्दाखेरि अत्यन्तै आत्मविश्वासी व्यक्तिको रूपमा मैले देख्छु। यदि त्यो हो भने चाहिँ तपाईको यो आत्मविश्वासको गुह्य रहस्य के हो? कहाँबाट आउँछ यो आत्मविश्वास? Oh, thank you. धन्यवाद तपाईलाई। I will just quote Shantadeva. म शान्तिदेवलाई उद्धृत गर्न चाहन्छु यो कुरालाई। I will sort of what do you call it, alter it a little bit to answer your question. म तपाईलाई यो उद्धृत गर्दाखेरि पनि यसलाई अलिकति परिवर्तन गरेर तपाईको प्रश्नको जवाफ गर्नको लागि प्रयत्न गर्छु म। If you see me as confident, then that must mean that you are confident. यदि तपाईले मलाई एकदम आत्मविश्वास भएको देख्नुहुन्छ भने त्यसको अर्थ के त भन्दाखेरि तपाईँ आफैमा आत्मविश्वास धेरै छ भन्ने कुरा जनाउँछ। I read a translation that Buddha said, in all things there is neither male nor female. So should translators honor that by using maybe they, them pronouns in their translations? And are there any texts or sutras that kind of regard or relate to this idea of forgetting gender? Thank you. बौद्ध उपदेशहरूमा चाहिँ वस्तुहरूको कुनै पनि किसिमको लिङ्ग हुँदैन भनेर भनिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि अनुवादकहरूले अनुवाद गर्ने बेलामा यो लिङ्गबाट मुक्त भएको सर्वनामहरूलाई प्रयोग गर्दा कसो होला अथवा कुनै त्यस्तो सूत्र छ जुन चाहिँ यो लिङ्गको द्वैतताबाट मुक्त छ? I think there are actually quite a few of them. मलाई कुनै उपदेशहरू केही उपदेशहरू चाहिँ त्यस्ता छन् जस्तो लाग्छ।
Your suggestion is really good. तपाईको सुझाव एकदम राम्रो सुझाव हो। Okay. म नेपालीबाट बोल्छु। हुन्छ हजुर। तर इङ्ग्लिस आउँदैन। रिम्पोछे नेपाली यो धेरैसँग रिम्पोछेको प्र्याक्टिसलाई यहाँ धेरै फलोवर छ। तर हामीलाई रिम्पोछेको धेरै आवश्यकता छ। अनि हामीलाई त टिबेटियन भाषाबाट माबुट्ठेपा नासिङ भन्छ। आमा र छोरा बेटे जस्तो हुन्छ। रिम्पोछे अहिले यहाँ धेरै प्रोग्राम राख्नुहुन्छ कि भनेर धेरै धेरै आशा छ रिम्पोछे प्लिज। के राख्नुहुन्छ? यहाँ नेपालमा धेरै धेरै प्रोग्राम राख्नु होला। धेरै आशा लाग्छ प्लिज। थ्याङ्क यू रिम्पोछे। I think you got it. I didn't understand. So no, I'm just kidding. So he said there are a lot of Nepalese here who are devoted to you, and for us, he doesn't understand English, and the Tibetan language is just like mother for them. So he aspires that Rinpoche would really have a lot of programs in Nepal to teach the local people here in Nepal. So that's his request actually. I'll pray that I'll be useful. म तपाईहरुको लागि उपयोगी हुन्छु भन्ने प्रार्थना अथवा प्रणिधान गर्छु। Namaste Rinpoche. So the past 2 days you taught us about how culture hijacks Dharma, and the teaching of Buddha, what is essential to Buddhism is actually the Dharma and attainment of awakening. But a lot of people who are Buddhist are not so because they practice the Dharma or because they seek awakening, but because they are born into a Buddhist family or mostly because of the cultural aspect of Buddhism. So what do we make of this, Rinpoche? Thank you. अब हामीले सांस्कृतिक अपहरण अथवा संस्कृति कसरी धर्ममा हाबी हुन्छ भन्ने कुरा गर्यौं र बौद्ध परम्परामा चाहिँ साच्चै धर्म अभ्यास गर्नु भनेको चाहिँ धर्मको वास्तविकतालाई जान्नु, धर्मप्रति जागृत हुनु र अन्तमा बुद्धता लाभ गर्नु हो। तर अधिकांश बौद्धहरू चाहिँ त्यो कुरा बुझेर बौद्ध हुनु भन्दा पनि आफ्नो पारिवारिक परिवेशले गर्दाखेरि सांस्कृतिक हिसाबले चाहिँ बौद्ध हुन्छन्। यसलाई कसरी बुझ्ने हैन त बहिनी? I think that cultural Buddhism is very, very important. यो सांस्कृतिक बौद्ध संस्कृति पनि धेरै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Cultural the Buddhists who are born in the Buddhist culture. बौद्ध संस्कृतिमा जन्मेका बौद्धहरूको बारेमा Yes, probably they don't know full picture of Buddha Dharma. अब उनीहरुलाई बौद्ध धर्मको बारेमा साङ्गो पाङ्गोमा त थाहा नहोला। I think we should try to sort of facilitate them. र हामीले उनीहरुलाई त्यो कुरा अथवा बौद्ध धर्मको सार बुझ्नको लागि मद्दत चाहिँ गर्नुपर्छ। But the culture, let's call it Buddhist culture, whatever, the Himalayan culture is so important. तर संस्कृति अथवा अब यहाँ अहिले बौद्ध संस्कृति भनौं अथवा हिमालय संस्कृति पनि अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण कुरा हो। Because this will we already have so much identity crisis. अब हामीले आफ्नो जुन चाहिँ पहिचान अहिले नै पहिचानको धेरै सवाल उठिसकेको छ र पहिचान गुमाइसकेका छौं। Okay, I'll give you a good example. एउटा म राम्रो उदाहरण दिन्छु। When I was young, my parents called me Lepo. जब म युवा थिएँ, एकदम भर्खरको थिएँ, त्यो बेलामा मलाई मेरो बुवाआमाहरूले अभिभावकले चाहिँ लेपो भनेर बोलाउनुहुन्थ्यो। It means idiot. त्यसको अर्थ चाहिँ एउटा मूर्ख व्यक्ति हो। And I've realized that in Nepal you also have parents give children name Lata, Lati. अनि नेपालमा पनि मैले के एउटा संस्कृति पाएँ त भन्दाखेरि बाबाआमाले कहिले आफ्नो बच्चाहरूलाई लाटा लाटी भन्ने गरेको पाएँ। In about 50 years time, when all these New York dwelling Nepalis, when they come back, अब 50 वर्षको अन्तरालमा जब न्युयोर्कमा बस्ने गैर नेपालीहरू नेपाल फर्किन्छन्, and
if you call your children lata, lati, they might end up suing you. यदि तपाईले त्यो बेलामा तपाईले आफ्नो बच्चालाई लाटालाटी भनेर सम्बोधन गर्नु भने उनीहरूले सायद तपाईलाई मुद्दा पनि हाल्ला अदालतमा. You know, it's a child abuse and all of that. त्यो चाहिँ एउटा बच्चालाई अब्युज गरेको अथवा बच्चाको अधिकार हनन गरेको जस्तो ठहरिन्छ. So there are a lot of these cultural nuances that can be, that are, I don't know whether they are precious or something. There's that, but they're quite important, I think. र यस्ता विभिन्न यो सांस्कृतिक मसिना बुदाहरू छन्, त्यहाँ छँदैछन् ती कुराहरू, तर अब यो पनि महत्त्वपूर्ण पक्ष हो भन्ने म मान्छु. Okay. Did you want to talk? Okay. Yes, please, the lady. Thank you so much, Rinpoche. I really appreciate your Q&A session a lot. I wish we will always have this precious chance to be able to effectively and genuinely ask questions to you and also get answers from you. And here I will ask 2 questions. I'll try to make them short. The first one is, when I visualize a deity in front of me, to whom I need to develop a very intimate, genuine trust and love and devotion, I don't know what kind of mindset I should have. I don't know whether this deity is someone abiding in somewhere, or if he's my own reality, or if this image in front of me is just my own mental fabrication. I'm very confused about that. This is my first question. Shall I reply that, translate that first? Yeah, please. अब यस्तो प्रश्न उत्तरको कार्यक्रम राखेर रिम्पोचेसँग हाम्रो प्रश्नहरू राख्न दिनुभएकोमा म हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु. मेरो प्रश्न चाहिँ यो इष्टदेवको भावना अथवा यो उत्पत्ति क्रम भनौँ त्योसँग सम्बन्धित छ. र जब हामीले इष्टदेवलाई भावना गर्छौँ त्यो गर्ने बेलामा चाहिँ हामीले मेरो चित्तको अवस्था कस्तो हुनुपर्छ, उहाँप्रति मेरो एउटा आफ्नो एउटा अब लगाव हुन्छ, प्रेम सबै कुरा त छ. त्यो हुँदा हुँदै पनि त्यो इष्टदेवलाई कुनै एउटा अर्को स्थानमा हुनुहुन्छ भनेर सम्झिने, मभन्दा फरक भनेर सम्झिने कि अथवा त्यो इष्टदेव भनेको मनै हो, मेरै चित्त सन्तति हो भनेर सम्झिने कि अथवा त्यो इष्टदेव भनेको चाहिँ मेरो मनको एउटा मैले गढेको आकृति अथवा धारणा भनेर मान्ने तपाईले? Fundamentally, it's none other than yourself, the deity. अब सारो रूपमा अथवा आधार रूपमा भन्नु पर्दाखेरि चाहिँ त्यो तपाईको चित्तको स्वरूप नै हो. Never outside. तपाईभन्दा बाहिर होइन. Okay. The second question. Thank you. The second question is, for example, if we visualize Sharia Kang, celestial palace, the 4 gates in general indicates the 4 qualities, like 4 immerables. So my question is, do the 4 gates actually appear in a Nirmanakaya level or not? If they manifest, how can they naturally in union with quality? Yeah. Okay. अब यो चाहिँ यो साधनाको प्रश्न भयो. यो हामीले कुटागार अथवा अब इष्टदेवको महलको भावना गर्ने बेला त्यो महलको जहिले पनि 4वटा द्वारहरू हुन्छ र त्यो 4वटा द्वारले 4वटा किसिमका गुणहरूलाई इङ्गित गर्छ. अब यदि त्यो इङ्गित 4वटा गुणहरू हुन्छ भने चाहिँ त्यो कसरी प्रकृतिगत रूपमा चाहिँ हाम्रो निर्माणकायमा चाहिँ समाहित हुन्छ, त्यसलाई कसरी अभिव्यक्त गर्न सकिन्छ भन्ने प्रश्न. Okay. You are asking quite a complicated question. तपाईले एकदमै जटिल प्रश्न गर्नुभएको छ यहाँ. Tantra is really, it's infinite. तन्त्र एकदमै अथाह छ. I mean, there's 4 doors, there's 1 door, sometimes there's no door. कहिलेकाहीँ कुनै कुनैमा एउटा ढोका हुन्छ, कुनैमा धेरै ढोका हुन्छ, कुनै कुनैमा ढोकै पनि हुँदैन. And sometimes the deities, you know, even the deity, sometimes there's a central principal deity, like the king or the queen, and then there's the entourage. अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ अब त्यो मण्डलको भावना गर्दाखेरि चाहिँ मूल देव हुन्छ, त्यो राजा अथवा रानीको रूपमा, र उनका परिसर उनी अथवा उनका परिसरहरू चाहिँ वरिपरि हुन्छन्. But sometimes suddenly an entourage becomes the master, and the earlier the lord or the lady becomes the entourage. र कहिलेकाहीँ चाहिँ तत्कालै भावना गर्ने क्रममा चाहिँ
त्यो परिसर अथवा उसको जुन मूल राजाको परिवारजन भनौँ अथवा आफ्नो अब परिसर नै भन्छ त्यसलाई, त्यसमा भएको एउटा गौण देवी देवता चाहिँ पछि गएर फेरि मूल देवता हुन्छ र मूल देवता चाहिँ फेरि के हुन्छ त भन्दाखेरि परिसरमा समाहित हुन्छ। All these are basically to deconstruct our habitual patterns. यी सबै कुराहरू चाहिँ हामीहरूको जुन संस्कार अथवा वासनालाई चाहिँ भत्काउनको लागि बनाइएका उपायहरू हुन्। Habitual hang-ups such as the Lord, the servant. जस्तै मालिक र दासको जुन एउटा हाम्रो धारणा छ त्यसलाई भत्काउनलाई बनाइएको। Outside of the mansion or the inside of the mansion. अथवा कुटागार अथवा दरबारको भित्र अथवा बाहिर भन्ने धारणालाई भत्काउनलाई बनाइएको कुरा हो। So depending on what text you are talking about, र तपाईले कुन चाहिँ साधना पुस्तिकाको विषयमा कुरा गर्नुभएको त्यसको सन्दर्भमा भर पर्छ कुरा। it differs. यो कुरा चाहिँ त्यो हिसाबले फरक पर्न सक्छ, पुस्तक अनुसार फरक फरक हुन जान्छ। For instance, like a Kala Chakra Tantra. उदाहरणको लागि यदि कालचक्र तन्त्रको कुरा गर्यो भने one of the deities' name is the deity that wants to yawn. कालचक्र तन्त्रको अब कुरा गर्दाखेरि एउटा त्यसको इष्टदेव चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि जसले चाहिँ हाई गर्न अथवा के भन्छ हाई गर्न इच्छा गर्छ। His consort is his consort. He's embraced. He is in union with his consort. She hates yawning. अनि उहाँको अब त्यो इष्टदेवको प्रज्ञा जोसँग उहाँ युगनद हुन्छ उहाँलाई चाहिँ फेरि हाई गर्न भनेपछि असाध्यै मन पर्दैन। So it's like that. It's just यस्तै हो। But please pursue tantra. तर तपाईलाई तन्त्रको अभ्यास गरिराख्नुस् भनेर म अनुरोध गर्छु। It's a wisdom. If tantra dies, then there's no ornament in the world. यदि तन्त्र जगतबाट हरायो भने संसारमा कुनै पनि किसिमको अलङ्कार अथवा गहनाहरू हुन सक्दैनन्। Okay. So we take a break. अब हामी एक क्षण छोटो विश्राम लामै विश्राम लिन्छौँ। So hi everyone, we'll take a break and आजदेखि आफ्नो आध्यात्मिक नाम चाहिँ भृकुटी देवी भनेर बोलाउन थाल्नुस्। Okay, well, this is sort of the conclusion now. अब यो चाहिँ हाम्रो एक हिसाबले समापन नै हो यो कार्यक्रमको। I have so much connection with Nepal. मेरो नेपालसँगको एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ। It would not be a lie if I say I may have received almost 10,000 abhishekas somewhere around this place. मलाई लाग्छ यदि मैले यही यो भनौँ न परिसरमा 10,000 मैले अभिषेकहरू पाएको छु भने त्यो सायद अतिशयोक्ति अथवा मिथ्या नहोला, झुटो नहोला। From the most of my masters, they have lived here. मेरा अधिकांश गुरुहरू मूल गुरुहरू चाहिँ उहाँहरू यहीँ नै उहाँहरूले आफ्नो जीवन बिताउनु भएको थियो। And so connection to Nepal is very strong. त्यसले गर्दा नेपालसँग मेरो एकदमै गहिरो सम्बन्ध छ। It's going to go on my connection to Nepal will go on for eons. मेरो नेपालसँगको सम्बन्ध चाहिँ मेरो विचारमा कल्पौँसम्म जान्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। And I'm sure lot of many of us we will meet again. अनि मलाई विश्वास छ कि हामीहरू भविष्यमा पनि हामी एक आपससँग हाम्रो सम्बन्ध रहन्छ, भेट्छौँ होला। Meanwhile, stay out of trouble. अब तर अहिलेको लागि समस्याबाट आफूलाई बाहिर राख्नु होला। Okay, thank you. हस्, धन्यवाद।